Good morning, sir. Okay. Good morning. It is time now to start. I think so.
Pavari madam, okay. சார் ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணலாமாங்க சார்? Sure. Okay. Sure. ஓகே. Good morning and welcome to all. Today, Productivity Week, second day. Today's webinar inaugurated by our past president, immediate past president and CEO of KPR College of Engineering and Technology, Dr. A.M. Nadarajan, sir. Please inaugurate today's session, sir. Please. Sir, you are on mute, sir. Good morning.
Vanakkam, Coimbatore Productivity Week. Good morning. Every year we are celebrating. This year it is from 12th to 18th. As usual, we have been doing very well Productivity Week. And this year also, you know that our office bearers and Dr. Vivek and other people, Bhavani, took a lot of interest and identified very nice speakers for this program. Every day there is going to be something special. And today we have Mr. Babu Rangarajan, a well-known, what can I say, a motivator, speaker, well-known all over the world, global speaker. And he is now a clinical psychologist at Salem. We are very happy that he is here with us to deliver a nice talk on self-reliance. It's a new concept through productivity. What is that? We will all hear about what is that self-reliance. Productivity, as you know that, it's a simple word, but it has got a lot of meaning in that productivity. It started with the men who produce more, put minimum money, produce more. Now software has come, many tools have come, and productivity is not defined as maximum or optimum or something like that. It is much more than that. It is not like a efficiency output by input. It is connected with process. So everybody knows from industry that why people give much importance for productivity. In education, we do not talk much about productivity. We talk in terms of publications, research, this, that, and all. But really, we mean something in industry. So people who are all now connected in this program, mostly from industry, definitely this program will be very, very useful for people concerned. And you know that CPC is in existence for more than 60 years. My former principal, G.R. Damoran, was the person who was responsible in starting this CPC Coimbatore Productivity Council before National Council was started. You can see his vision and perspective. And he started this office in his own Kalakadir. You know that he has spent everything for that. Without his initiative, I tell you, the CPC would not have gained so much momentum. And the CPC, you all know that, connected with not only industry people, it's also connected with industry and associations and all that. And all sorts of people are members in the governing council. Very simple concept. It's a council. It's a unanimous decision we take. And we try to work for the welfare of the industry and the people. And we take the interest of all people. Every now and then we identify the need of the industry, need of the people, need of the institution also nowadays, need of the school also nowadays we have taken, because they are going to be the future people for the development of this country. And you all know that country is progressing well. And we people in Coimbatore, our office bearers, our office people like Bhavani and all, we are all working very hard. And even during this COVID period, you all know that our office people, office bearers, everyone is taking a lot of interest. And as a team, I tell you, there is no politics in CPC. We have been doing very well. That too, Kavidasan has been doing a lot of things. And you know, we are conducting now 4 conclaves. Previously, to start with, we had only one productivity conclave. Now, quality conclave is there. Vivek is very much responsible for that. Safety conclave, Mr. Arul is very much responsible for that. And HR conclave, Dr. Sudhakar is responsible for that. All these industry people who are involved with the CPC, I tell you, doing a great service for the CPC. Muthukumar is the president, he is doing. Chitra is also, in a way, she is helping. And Ravi Kumar from, is a joint secretary, he is also with us. And all people, I tell you,
They're all working as a team for the welfare of the CPC. And the ultimate aim is that help people. We are not charging much. It's a very simple concept. We don't earn much. Just to meet the minimum requirements of the office people, we collect money. And even Sundays, today we are conducting a program. It shows the interest of the people who are involved in this program. I could see the interest taken by our office people, Bhavani and her team. They are doing very well. And above all these four programs, every week there is another program by eminent people in and around Coimbatore. In online, we bring many people into the line. Babu Rangarajan is in Salem now. He is going to deliver a talk on this self-reliance, right? We could identify him as a good speaker. He's a all-round speaker. I think Dr. Vivek will tell you his background and his profile and all that. And Productivity Council, I tell you, personal management, there is one course. I don't know how many people involved or know about that. After degree, you can go through this 1 year program. It is recognized by government. And we have been doing very well. People who are involved in this are well placed in the industry. One thing I want to tell you, the course that we offer in CPC and the course we offer in college, I see the vast difference, the way in which this subject is taught. Nobody brings the book. I tell you, there's a main difference. In college, faculty members, they will bring notes, they will bring books, they will say, they refer this book, refer that book, and you study this, that, and all. But I have seen in this personal management course, people who take classes, they always take from their experience and from their own industry. They will tell the example. And it is very much appealing. And I tell you, you will remember forever. And whatever they teach, I tell you, it is all by experience. So in that way, people who are listening to the lectures, it's not from any theory or any book. It is a real-time experience they gain, and they are telling the things to the people. So that personal management course, I tell you, thousands of people are benefited. Recently, we have started one diploma program for 10th standard and above people, quality. That is also, no, we thought that this course is for 10th or plus 2, but people with MA degree, they are joining this course. It shows the importance of that quality and also the way it is taught. That course, even though it is not now connected with Bharatiya University, we start ourselves and we are offering that program. I tell you, it will be of immense use. And people who are in this course, I tell you, they are not spending much. And they take their own time. And the course will be very, very useful, I tell you. So like that, we are conducting many programs, post-diploma program, diploma program, and many other programs like that. And the vision of our GRD and Chitra Srinivasan, I tell you, it is going a long way and we have been doing very well. And all these years, more than 60 years, CPC is doing well. It has got its own premises. You are having more than 4,000 square feet area in a prime place. And our office people are doing very well. And today, Babu Rangarajan, he will be talking about productivity. I do not want to talk because I am not the person who was really involved in the industry productivity. I know what is productivity in engineering colleges. And we define so many ways then and there. We change the definition also, productivity. And now we talk about research. So with reference to research, we talk about productivity. Previously, we used to talk with respect to result, productivity. Now, placement is another kind of a thing. We talk productivity. And now, how much money they get per year, that average salary or mean salary in NIRF they are talking about. That is, they talk about. But in industry, something different. So I'm very happy today. I could see our speaker, Babu Rangaraj, is with us and he will be talking about that topic on reliance, self-reliance, and the productivity is going to be the heart of the day forever. You know that, including quality. And Dr. Vivek is there to introduce our Babu Rangarajan. I am very happy in inaugurating this productivity week.
1 week, this is second day, and we are now doing that. And the whole week we will be celebrating. All the best. Vivek, we can take over. Thank you. Thank you, sir. Am I audible? Yeah, okay. Yes, sir. All right. Yeah. Uh, Very brief introduction because I want to hand over the dais to the esteemed speaker. Every year, this country marks National Productivity Day on 12th of February. This is part of the National Productivity Week. Productivity Week is between the 12th and 18th of February every year. It's observed by the National Productivity Council. According to NPC, the National Productivity Council, the main purpose is to encourage implementation of productivity tools, techniques, contemporary with relevant themes, and also encourage the national prosperity. National Productivity Day also aims to highlight what more could be done to increase the efficiency of the Indian workforce. It aims to create a more inclusive and sustainable model of socio-economic development. Like our Honorable Past President said, the National Productivity Council was set up in 1958, but the Coimbatore Productivity Council was set up 2 years before. Two years before itself, it was set up. The NPC was formed as an autonomous body, maybe as an afterthought to this. This year, our theme is self-reliance through productivity. There are a lot of quotes on this. Example: productivity is being able to being able to do things that you were never able to do before. One more: productivity is never an accident. It is always the result of commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort. So I will not take up too much of time. I would want him to come. So I'll briefly introduce our honored chief guest. Dr. Babu Rangarajan is a consultant and clinical psychologist at AP Medical Center and Hospital, Salem. He has worked as a school psychologist in Sharjah. He has conducted more than 900 workshops. He's a TEDx speaker. He has conducted programs all across the world: Malaysia, Sri Lanka, Kuwait, UAE, etc. He is a registered psychologist with the Rehabilitation Council of India. He has trained any number of people. And very interestingly, he conducted a 24-hour webinar. It's a world record. Okay, and he has received numerous awards. He has given interviews in numerous TV channels. Now, before he starts, I would want to start off with one particular poster to him. I would request him to address that. Now, Toyota has a wonderful program called Toyota Communication, where they talk about relationships, how to manage the relationships, and they say that's more important for productivity than all their Kaizen, etc., etc. They call it, it's an unknown program. It comes under a program set called the TWI. So, sir, I would also want you to handle how the psychological orientation of a person and his attitude is going to directly impact productivity. We have seen people being 10 to 15 times more productive in Toyota simply because of this. So, over to you, sir. We are honored to have you here. It's yours. Thank you so much, sir, for a great introduction, and a very good morning to everyone. My greetings to Coimbatore Productivity Council, my appreciation to National Productivity Council, who has given a wonderful topic, self-reliance through productivity. That wonderful title given for the celebration of this whole week. And thanks to President, the Secretary, senior members and members of Coimbatore Productivity Council, and the admin staff, Bhavani Madam, and all the members or participants for attending today's webinar. And special greetings to today's inaugurated the function, Ms. Dr. Natarajan sir, immediate past president of CPC and then CEO of KPR Institute of Engineering and Technology. Thank you so much, sir. All right, all the participants, are you all ready for new learning today? Say yes in the chat box. I want you all to be active in answering my questions. I want you all to give yes in the chat box. Are you all ready for the new learning? Say yes in the chat box, please. Are you all ready for new learning? Say yes, yes. Thank you so much.
Okay, great, 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 super. I'm just seeing a lot of yes in the chat box. Thank you so much. When you are ready for learning, you have to give signal to your mind that yes, I'm ready for learning. When you give yes to your mind, then only the learning happens. Learning never happens just like that. Learning happens with effort. You have to put some extra effort. Then only the learning happen. Just like that, learning will not happen. You may be hearing my voice. You may be seeing my video. You may be visualize. You can see my slides, but learning happens only when you put extra effort. When you put extra effort, you need to give signal to your mind that yes, I'm ready for new learning. Yes. So when this yes will be given to your mind that you are ready for learning, so maybe I'm going to speak to you for next couple of minutes. There will be lot of new learnings. There will be, you may be hearing something which you already known also. At least one particular point which inspires you, that can be a transformation for your entire life. Because I got transformation because of one sentence which said by Dr. Kavidasan sir. I am very much grateful to Dr. Kavidasan sir, because I've been with him for a long time and he's mentored me, and a lot of learning happens with Dr. Kavidasan sir. I'm very much grateful. And also, I'm a proud alumni of Coimbatore Productivity Council. Yay! That's the one thing which I wanted to mention here. And I'm a student of postgraduate diploma in personal management in the year 2004 and 2005 batch. And I got to learn from a lot of eminent teachers in CPSC, and I got a lot of industrial visit, a lot of learning. Peer learning was most important. The student who I worked with, no, I studied with is all the company people. When I was a student that time, from PhD college, I was a student of MSc psychology. Then that time I started learning this. Such amazing program. I learned a lot from CPC. I'm very much grateful for that. Right. So now we jump into our business. Today's learning. My sincere appreciation to everyone that you have invested your time on today's early morning on this wonderful Sunday. I hope I will not disappoint you with your spending time. I hope this time will be an investing time for you and as well me, because I always value time, and this time definitely you and me will get benefited. And I want you to know who are all attending this webinar. I want you all to categorize into three sectors. Is it a business owner? You can say, oh, you can type as a business owner. And if you are an employee, I designated employee, you can type as E. And if you are a student, you can type as yes, so that I can see that I can give some examples based on what are the audience are being joined today morning. So students are there and employees are there. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, yeah. So please type yes. Okay. So more number of students are there. That's great. That's great. I know there will be some students from CPC also. That's great. Under employee. Okay. Employee. Yes. Okay. Thank you so much. Students and employees. Okay. That's great. Okay. Yes. Student. Okay. That's fantastic. That's fantastic. All right. So I want only yes, E, O. If I'm a business owner, you can type O. And if you are an employee, you can type E. And if you are a student, you can type yes. Okay. Can anyone please respond? Yeah, please, please. I'm just counting. I'm just counting how many students are there and how many employees are there, and then how many business owners are there. Yeah, yeah. Thank you. I could see that. Yes. Okay. Students. Oh, maybe four students are attending here. Four yeses come. All right. Together, four students are attending at this webinar. That's great. All right. So let me start sharing my screen. Yes, I'm going to share my screen now. I'm going to share the screen, entire screen, and I'm going to share my PPT. I hope you will be seeing my PPT now. Yeah. So at this moment onwards, I may not able to see the chat box. Okay, I'll be seeing only the slides in my screen. Only I can able to access only the screen. All right, so let me move on. This is about me. Thank you, Dr. Vivek sir, for nicely introducing about me. All right, so this is about me, and here yeah, this is a PG DPM which I studied in Coimbatore Productivity Council. This is about me, and I'm an Indian licensed clinical psychologist. This is my license number, RCI CRR number. Like licensed clinical psychology in Tamil Nadu, 132 clinical psychologists available in Tamil Nadu.
I am one among 132 in entire Tamil Nadu. Got license from Rehabilitation Council of India. I'm a certified rehabilitation register. I can do a lot of assessments. I can give my signatures with the report that is valid for Worksman Compensation Act, as well as a lot of 18 plus act. My certificates are valid. So that's the importance of being a certified clinical psychologist. All right, this is about me. Currently, I'm in AP Medical Center, Salem, and I travel a lot of countries on and off in every month in a webinar platform. Okay, in last 2 years, I've been into 12 different countries. So physically, I was traveled to 5 different countries for training program before Corona, and during this Corona, I've been invited to different places like Tanzania, even Tamil Shangam in USA, and then UK, and then Bahrain, Qatar, almost all the Middle East I traveled. This is about little bit about me. Let me move on to my slides. Yeah. So self-reliance. This is an interesting topic which I want you all to focus on. As you all know about the Reliance company, which is very much popular in India, one of the most prominent company in India. All everyone know about Reliance, right? So what is self-reliance? And that self-reliance is going to connect with productivity. That's a major topic, and the request from Dr. Vivek sir says that a psychological component and that affects productivity, and that also empowers productivity. That I want to connect in the end, how the psychology plays a major role in the productivity. If you are a student, yes, you can connect with me. If you are a student, if you are an employee, if you are a business owners, definitely you can connect with this topic. And my examples will be there with both the audience. And I could see before I start sharing my screen, I could see that the more number of students are attending this webinar. Definitely, I guarantee you that this webinar will be empowering you. Uh, Definitely, there will be a lot of take-home messages here, not only in students as well as employees. All right, so self-reliance. What is self-reliance? That's the most important topic. That's what's been talking almost, I can say, 175 years before this word was coined. 175 years exactly. If I say in 1841, okay, 1841, 1841வது வருஷம் இந்த வேர்டு வந்து காயின் பண்ணி ஒரு எஸ்ஏவே எழுதியிருக்காங்க இதை பத்திலாம். ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஆனா நம்ம வந்து இப்போதான் இதை பத்தி கேள்விப்படுறோம். தேங்க் காட் நேஷனல் ப்ரொடக்டிவிட்டி கவுன்சில் ஹஸ் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ். அண்ட் ஈவன் இன் இந்தியா, a government of India is promoting this self-reliance with integrity. Last October 2021, they celebrated vigilance awareness week. In that vigilance awareness week, the government introduced self-reliance with integrity. The topic was promoted, and the government of India is also talking about self-reliance. Self-reliance is nothing but knowing about ourselves. That's the most important. It's all about you. It's all about taking decision. It's all about how you are going to live your life and taking decisions to move forward. That's all about self-reliance. So if you wanted to know more about, I'm going to take you to completely to self-reliance. Be with me, and a lot of readings will be there. You can also self-read. To be self-reliant, to be self-reliant is to be stand on your own feet, to pedal your own canoe. Canoe means it's like a boat, okay? And to become an architect of your own fortune. That's the most important. What is self-reliant? You have to create your destiny. You have to, you are the one who is, architect of your own life, right? You are the one who is going to ride your boat, right? You are the one you are going to drive your life, right? That is called self-reliant. From the child, you don't know how to walk, but now you are the self-independent person where you can walk, run, you can do whatever you wanted to do. See how you self-reliance, you transformed your life. Like that, wherever you are as a student, you are as an employee, you have to understand your potential, you have to take decision, you have to keep moving on, you have to understand what is possibility to grow your life. That's what it's all about. Self-reliant person is not only independent and of others, but also practical and realistic person. Self-reliant person is always, எப்பயுமே ப்ராக்டிக்கலா இருப்பாங்க, எப்பயுமே ரியலிஸ்டிக்கா யோசிப்பாங்க. எது வரும் எது வராது ப்ராக்டிக்கலா யோசிக்கிறவங்க தான் self-reliance person. And do not let somebody to think or work for you unless that is really necessary. What you can do it yourself. அவ்வளவுதாங்க. அதாவது நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டே வரணுங்க, அவ்வளவுதான்.
டிபெண்டா இல்லாம நமக்கு நம்மளே நிறைய செய்யணும். அதாவது இது வந்து ஒரு அரகன்ட்டா நம்ம யோசிக்க கூடாது. எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற தாட் இல்ல. ஓகே. வி நீட் டு புட் ஆர் செல்ஃப் ஸ்டெப்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். நமக்கு ஒரு சில சிந்தனைகள் இருக்கும், நல்ல ஐடியாஸ் இருக்கும். அதை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும். அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறது அந்த செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். ஆல்ரைட். So what else? How to develop your self reliance? If at all you wanted to develop self reliance, you need to accept yourself and be your own best friend. That's the most important. நமக்கு நாமளே வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுங்க. அதை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம கிட்ட நிறைய திறமைகள் இருக்கு. அது ரொம்ப அதை வந்து நம்ம நேசிக்க ஆரம்பிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படிதான் நம்ம செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் டெவலப் பண்ண முடியும். And develop the ability to feel confident in yourself. That's a beautiful thing. ஒருத்தங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ட்ங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமா தேவைப்படுது. நிறைய பேர் இங்கதான் தடுமாறுவாங்க. இதை செய்யலாமா, செய்ய வேணாமா, அது வேணுமா, வேணாமா, வருமா, வராதா, இதெல்லாம் நிறைய போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. பாத்தீங்களா? செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டூல் உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி கான்பிடென்ட். ஏன்னா நீங்க தான் உங்களோட டெஸ்டினியை கிரியேட் பண்ண போறீங்க. எத்தனையோ புக்ஸ்ல நீங்க படிச்சிருக்கலாம், எத்தனையோ மென்டார்ஸ் நீங்க சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். யூ ஆர் த ஒன் ஹூ டிசைட் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவங்க என்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அவங்க எங்க ஓவர் கம் பண்றாங்க. சம்டைம்ஸ் ஃபியர் மே ஹோல்ட் தெம். நிறைய இடத்துல நமக்கு பயம் வந்து அப்படியே தட்டும் அப்படியே வேணாண்டா வேணாண்டா அப்படின்னு தட்டிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி எங்க யூ ஆர் லாக்கிங், ஏன்னா எங்க யூ ஆர் பிளாக்கிங், அதை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ அதனால யூ நீட் டு பி மோர் கான்ஃபிடென்ட். ப்ராக்டிஸ் மேக்கிங் யுவர் ஓன் டிசிஷன். அது நிறைய முக்கியங்க. இது இப்ப நீங்க பேரண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு குழந்தைங்களுக்கு டிசிஷன் எடுக்க கத்து கொடுக்கணும். ஏன்னா டிசிஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்பெல்லாம் நம்ம டிசிஷன் எடுப்போம் தெரியுங்களா? எப்பெல்லாம் நம்ம டிசிஷன் எடுப்போம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். We take decision every second of your lifeங்க. every second of your life. கரெக்டா நான் வந்து 10:15 நான் லாகின் பண்ணும்போது there are about 29 participants were there in the webinar. I appreciate them. 10:30க்கு தான் வெபினார்னு சொல்லியும் அவங்க வந்து 10:15க்கே they login பண்ணிருக்காங்க. 29 participant. அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க. They have taken a wise decision to invest their time today. அவங்க இதை செஞ்சு ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு நான் வந்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டு. சில பேர் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க, ஆனா வரல இன்னைக்கு. காரணம் என்ன? They taken a decision because they have a priority to another work. அப்ப பாருங்க, decision matters. Every time we need to understand what kind of decision you are making. ஏன்னா செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா how confident you are, how trust you have with yourself and how good you are going to take your own decision. நிறைய டைம் பேரண்ட்ஸ் பண்ற மிஸ்டேக் இதுதான். அவங்க என்ன ட்ரெஸ் போடணும், குழந்தைங்க என்ன செய்யணும், குழந்தைங்க எத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும், குழந்தைங்க என்ன பண்ணணும், எத்தனை மணிக்கு என்ன பண்ணணுங்கிறதுலாம் பேரண்டே டிசைட் பண்ணி நம்மளே சொல்லி 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 செய்ய வைக்கிறது. You are not helping your child to grow with self reliance. Please stop that. எல்லாமே நம்ம சொல்லி சொல்லி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் பார்த்திருக்கேன், 12வது படிக்கிற பையனை கூட பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னு கேட்டாக்கா நான் உட்காந்துதான் படிப்போம் அப்படிம்பாங்க. ஸோ வேர் இஸ் த செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ஃபார் ஹிம்? இன்னும் சில பேர்லாம் வரவே மாட்டாங்க கல்யாணத்துக்கு. ஏன்னு கேட்டாக்க மை பாய் இஸ் 10th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிம்பாங்க. ஏன்னாங்க 10வது 12வது வந்துட்டா பக்கத்துலயே உட்காரணுமா? கல்யாணத்துக்கு கூட போக மாட்டாங்க. கேட்டாக்க அவனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண போறேன் அப்படிம்பாங்க. ப்ளீஸ் ஒரு சாம்பியன் ஹேஸ் டு பி இன்பார்ன். ஏன்னா அவரே வந்து உருவாக்கணும். இஸ் an independent person. Every champion is an independent person. அப்போ நம்ம அவரை இண்டிபெண்டா வளர்த்தாம டிபெண்டாவே வச்சுக்க கூடாது. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட் நீங்க பண்ணிக்கணும். இப்போ நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி, எம்ப்ளாயா இருந்தாலும் சரி, யூ ஹாவ் டு டேக் யுவர் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் அதிகமா இதுல சொல்றாங்க செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்ல. ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் வித் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. டேக் வைஸ் டிசிஷன்ஸ். ரெகக்னைஸ் அண்ட் மேனேஜ் டிபெண்டன்ஸ். எதுக்கு நம்ம டிபெண்ட் ஆகணுங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க. தெளிவாயிக்கோங்க. ஏன்னா எல்லா டைமுமே நம்ம வந்து இண்டிபெண்டண்டாவும் இருக்க முடியாது, எல்லா டைமுமே டிபெண்டாவும் இருக்க முடியாது. சம்டைம்ஸ் we need to take some calls. Okay, see, you can see there are beautiful cars. கார் ஆஃப் த இயர் அப்படிங்கிற கார்லாம் வந்து சில கம்பெனிஸ்ல வந்திருக்கு. கார் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்திருக்கு. அந்த காரை டிசைன் பண்ணதெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்னு சொல்றாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் மெக்கானிக் அந்த ஃபீல்ட்ல அதிகமா இருந்ததுனால அவருக்கு அவ்வளவு கான்ஃபிடன்ட் இருந்ததுனால இதை கொஞ்சம் மாத்தி பார்க்கலாம், இதை கொஞ்சம் மாத்தி பார்க்கலாம், டெஃபினட்டா இந்த கார் வந்து பீப்புள் லைக் பண்ணுவாங்க. பிஃபோர் நம்மளோட ட்ரெடிஷன் ஆஃப் கார்ஸ்ல வந்து சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு, இதை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டே இருப்பாங்க. அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மெக்கானிக் சொன்னதெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு காரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி செம்மையா வந்து கார் கம்பெனி வந்து பிகம் ஹையஸ்ட் வேல்யூலாம் ஆயிருக்குதுங்க. ஹிஸ்டரிலாம் நிறைய இருக்கு அது மாதிரிலாம். ஈவன் லம்போகனி எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? லம்போகனிங்கிறது ஒரு பர்சனோட பேரு. அவரு வந்து ஃபெராரி கிட்ட போய் there is a complaint in your car, why don't you change, I have an idea, I wanted to give it to you அப்படின்னா போயா வெளியில அப்படின்ட்டாங்க. அங்கிருந்து வெளியில வந்துட்டு இவரே ஸ்டார்ட் பண்ணதான் லம்போகனிங்கிற கார். யோசிச்சு பாருங்க,
இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம கூட இருக்கிறவங்களே நிறைய பிரில்லியன்ட்டாவும் இருப்பாங்க. இப்ப கம்பெனி ஓனர்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, டெஃபினட்டா தேர் வில் பி எ பியூட்டிஃபுல், பிரில்லியன்ட், டேலண்டட் எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம கூட இருப்பாங்க. அவங்கள நம்ம ப்ராப்பரா ரெகக்னைஸ் பண்ணி, அவங்கள வந்து அவங்களோட தாட்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி, அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம நிறைய வாங்கும்போது டெஃபினட்டா அவங்க கிட்ட நம்ம டிபெண்டன்ட் ஆகலாம். சம்டைம்ஸ் நம்ம தான் டிசிஷன் எடுக்க போறோம்னு சொல்லி இண்டிபெண்டன்ட்டா இருக்கிற இடத்துல, சம்டைம் வி வில் கெட் பிரெயின் ஸ்டார்மிங். சம் ஐடியாஸ் வில் கம் ஃப்ரம் த டவுன். அந்த டவுனுக்கும் நாம வந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அதனால I know whoever attending the students or the employee, I know you are very talented. Please speak out. Speak out. If you have an idea, speak out. If you have a beautiful way you can transform anybody with ideas and strategies and techniques, please speak out. இண்டிபெண்டா இருங்க, சொல்லுங்க, அவங்க உங்களை ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆல்ரைட், அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப் ஹூ யூ ஆர். நீங்க போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. அவன் நம்மளோட பெட்டரா இருக்கான், இவன் நம்மளோட பெட்டரா இருக்கான், நம்மளோட அவனுக்கு அதிகமா சேலரி வருது, இவன் நம்மளோட அவனுக்கு நிறைய ரெகக்னேஷன் கிடைக்குது. நோ, அதெல்லாம் தேவையில்லை. நமக்கு நம்மளே ஹாப்பியா இருப்போம். அக்செப்ட் யுவர் செல்ஃப். நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் டெவலப் பண்ணிக்கணும். டோன்ட் ரிலை ஆன் திங்ஸ் டு ஃபீல் ஹாப்பி. நோ, திங்ஸுக்காக ரொம்ப போய் ஓடாதீங்க. இந்த திங்ஸ் ஹாப்பி பண்ண திங்ஸ் ஆல்வேஸ் அக்வயர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் இஸ் அன் ஹாப்பினஸ். சின்ன சின்ன கோல் செட் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணும்போதே ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும் மொமெண்டம். அப்ப கோல்லாம் எப்போ சார் பண்றது? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஒரு மணி நேரம் கூட கோல் தான். இந்த ஒரு மணி நேரத்துல அதை முடிச்சிருவேன், இந்த ஒரு மணி நேரத்துல இந்த லெசன்ஸ் முடிச்சிருவேன், இந்த ஒரு மணி நேரத்துல இந்த ஒர்க் ஆக்குபை பண்ணிடுவேன், இந்த ஒர்க் இந்த ஃபைல முடிச்சிருவேன், இந்த விஷயத்தை நான் முடிச்சு கொடுத்துருவேன். இப்படி ஒரு கோல் செட் பண்ணி போவாங்க. Happiness is always with you. The momentum is always there with you. Decide who you want to be and how you want to get there. அவ்வளவுதாங்க. இவங்க டெவலப் பண்ணணும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்னா, முதல்ல எங்க நீ போகணுங்கிறத முதல்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க. எங்க நீங்க போகணும் அப்படிங்கறது எழுதி வச்சுக்கோங்க. அதுல இருந்து இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க அந்த இடத்துக்கு போகணும்னா, வாட் இஸ் தட் யூ நீட் டு அக்வயர் ஸ்கில்ஸ். நிறைய நீங்க கத்துக்க வேண்டியிருக்கு. அதெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க போயிடலாம் நீங்க. ஸோ டிசைட் வேர் யூ ஆர் அண்ட் வாட் யூ வாண்ட் டு பி அண்ட் ஹவ் யூ வாண்ட் டு கோ தேட். இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுச்சுன்னா, எஸ், செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் நீங்க டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அண்ட் வாட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்? இஸ் வெரி சிம்பிள். திங்கிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி. அவ்வளவுதான். இண்டிபெண்டா திங்க் பண்ணணும். ஒரு குழந்தைய திங்க் பண்ண வைக்கணும். நாங்க நிறைய பேரண்டிங் பண்ணும்போது சொல்லுவோம், ஒரு குழந்தைய திங்க் பண்ண வைங்க ப்ளீஸ். செயல்படுத்தவே வைக்காதீங்க. எப்ப பாரு கமாண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. இதை பண்ணு, அதை பண்ணு, எந்திரி, பல்வலுக்கு குழி, இடாவது, அது பண்ணு. ஓ மை காட். அதே மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயிஸையும் அதே மாதிரி அதை பண்ணு, இதை பண்ணு, இதை பண்ணு, அதை பண்ணு. ஐயோ, there is a rules. Definitely I respect the rules. There will be some rules, but at the same time give them, இண்டிபெண்டா திங்க் பண்றதுக்கு நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும். அவங்க கொடுக்கலாம், நம்ம திங்க் பண்ணணும். தி எபிலிட்டி டு திங்க் அனானிமஸ்லி ஆர் அட்டானமஸ்லி கோஸ் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் வித் ட்ரஸ்டிங் யுவர் ஓன் இன்டெக்ட். உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ட் வரணுங்க. நம்ம பண்ணுவோம், செய்ய முடியுங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ட் வரணுங்க. எங்க ஒரு சயின்டிஸ்டுமே திங்கிங் இண்டிபெண்டன்ட் தாங்க. நீங்க வச்சிருக்க ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே யாரோ ஒருத்தர் திங்க் பண்ணது தானே, இல்லைங்களா? யாரோ ஒருத்தர் திங்க் பண்றாங்க, உங்க கையில ப்ராடக்டா வருது. அவ்வளவுதானங்க விஷயம். பாருங்க, யாரோ திங்க் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி நம்மளும் திங்க் பண்ணணும். இதுதான் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். எம்ப்ரேசிங் யுவர் இண்டிவிஜுவாலிட்டி. நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா நீங்க க்ரோ ஆயிருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு, நீங்க எவ்வளவு பெரிய முக்கியமானவங்கிறது முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆல்வேஸ் யூ ஹவ் டு ஒர்க் ஃபார் யுவர் கோல்ஸ் அண்ட் ஆல்வேஸ் வித் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, இதை பத்தி நம்ம நிறைய பேச போறோம். ஜஸ்ட் மூவ் ஆன். It is important to remember that self-reliance is not about cutting yourself off from everybody. இது அடிக்கடி நான் சொல்லிட்டே இருக்க போறேன். ஏன்னா இது ஏதோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் திமிரா, நான் தான் எல்லாம், எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், யாரையும் நான் நம்ப மாட்டேன், யார் சொல்ற பேச்சு கேட்க மாட்டேன், I want to be independent, அப்படி கிடையவே கிடையாது. When there is a situation, you need to get learnings, teachings from somebody, right? நிறைய நம்ம கத்துக்கணும், நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. அப்பெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம், லிசன் பண்ணலாம், அப்டேட் பண்ணலாம், அதெல்லாம் தப்பே இல்லை. சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த இடத்துல எனக்கு என்னோட இன்ஸ்டிங்க்ட் சொல்லுது, எனக்கு என்னோட பச்சி உள்ளது சொல்லுது, ஐ கேன் டூ தட் அப்படின்னு பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். அங்க செல்ஃப் டவுட்டே கிடையாது. அந்த இடத்துல போய் டிஸ்கஷன் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஐ குட் see that yes it is possible, I can make it happen அப்படின்னா பண்ணிருங்க. அவ்வளவுதான். அதுதான் கான்ஃபிடன்ட், அதுதான் கரேஜ், அதுதான் வந்து நீங்க எடுக்கிற இண்டிபெண்டன்ட் டிசிஷன். ஜஸ்ட் என்ஜாய் அண்ட் மூவ் ஆன். அவ்வளவுதாங்க. ரைட். So what else? Benefits என்ன இருக்கு? Depending on others for help means there will be time when it is not available. நீங்க யாரையாவது எப்பயா டிபெண்டா இருந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் அவங்க அவைலபிளா இல்லைன்னா லாக் ஆயிருவீங்க. எக்ஸாம்பிள், வீட்டுல அம்மா சாப்பாடு செஞ்சு போட்டுட்டே இருக்காங்க, சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. ஒரு நாள் அம்மா இல்ல அப்படின்னா, உடனே நீங்க செய்யறதுக்கான ஸ்கில்ஸ் நீங்க வளர்த்திக்காதனால என்னன்னா, யூ ஆர் டிபெண்டன்ட் ஃபார் யுவர் மதர். உடனே காசை செலவு பண்ணி வெளியில போய் சாப்பிட்டுருவீங்க. இஸ் அகெயின் யூ ஆர் நாட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ஃபார் குக்கிங். அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க அம்மாவோட சேர்ந்து நீங்களும் கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா குக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, டெஃபினட்டா தேர் வில் பி, உங்களுக்கே நீங்க அம்மா ஊருக்கு போனா கூட யூ டோன்ட் வரி, யூ டோன்ட் திங்க்
எனிதிங் எல்ஸ். நீங்க அழகா நீங்களே போய் குக் பண்ணி சாப்பிட்டுருப்பீங்க. இதுதான் ப்ராப்ளம். டிபெண்டன்ட் ஆயிட்டே இருந்தா இப்படிதான் ப்ராப்ளம். ஸோ யூ கேன் சால்வ் ப்ராப்ளம் அண்ட் மேக் டிசிஷன் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். அதான் நீங்க டிபெண்டன்டா இல்லாம இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் யுவர் ஓன் ப்ராப்ளம். ஏன்னா ப்ராப்ளம்ங்கிறது லைஃப்ல வந்துட்டே தான் இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்தை யார் சால்வ் பண்றாங்களோ அவங்க தான் சார் வாழ்க்கையில ஜெயிப்பாங்க. எழுதி வச்சுக்கோங்க சார். those who are the people who solving their problem, they are going to grow their life. நான் ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா அது ஆணித்தனமா நான் சொல்லுவேன். வாழ்க்கையில ஒருத்த ப்ராப்ளமே சந்திக்காதவன் வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாதுங்க சார். ஏன் நான் சொல்றேன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு சொல்யூஷன், ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு சொல்யூஷன் வரும்போது தான் நம்ம குரோ ஆக முடியும். the more number of solution you create in your mind, the more progress you will get in your life. சரிங்களா? அப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா ரெண்டே விஷயம் தான் பண்ணுவாங்க. ரெண்டே விஷயம் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்னா குவிட் பண்ணிடுவாங்க, இல்லைன்னா கோப்பு பண்ணுவாங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்னா குவிட்டு கோப்பு. குவிட்னா என்ன, விலகிடுறது. போயா எனக்கு வானே வேணாம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க. கோப்பப்னா என்ன, ஆனது ஆச்சு, நான் இறங்கிட்டேன், கத்துக்கிறேன், கேட்டுக்கிறேன், தெரிஞ்சுக்கிறேன், அதை நான் முயற்சி பண்ணி அடிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். அதுதான் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். அவன் எடுக்கிறான் பாருங்க முடிவு, தெரியல ஆனா தெரிஞ்சுக்கிறேன், யாரோ அங்க ஃபீல்ட் இருக்காங்களா அவங்க கிட்ட கத்துக்கிறேன், எப்படியும் எனக்கு டைம் கொடுங்க, நான் அது மேனேஜ் வந்துருவேன். அவன் தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கான். சரிங்களா? இங்க நிறைய பேர் சொல்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு, STRESS. என்னதுங்க? STRESS அப்படின்னா என்ன? ஸ்ட்ரெஸ். இது குட்டி குட்டி குழந்தைங்களாம் சொல்றதுக்குப்பா. 3வது படிக்கிற குழந்தைங்களாம் சொல்லுது, 4வது படிக்கிற குழந்தைங்களாம் சொல்லுது ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு, ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சுன்ட்டு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, லேக் ஆஃப் எபிலிட்டி டு ஹேண்டில் யுவர் சிச்சுவேஷன் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரெஸ். ஒரு சிச்சுவேஷனை சமாளிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எபிலிட்டி இல்லைன்னா அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா போயிரும். அப்ப அந்த எபிலிட்டியை வளர்த்துக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வருதே தவிர, உங்களை வந்து கூனி குறுகி அழுது புரண்டு உள்ளுக்குள்ள போய் லாக் ஆகிறதுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரல. ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது என்னன்னா, ஐயா நீ கொஞ்சம் வளர்த்திக்கோ, ஐயா உனக்கு இது கொஞ்சம் ஓவரா இருக்குது, உன்னோட எபிலிட்டிக்கு இது மேட்ச் ஆகல, கொஞ்சம் உயர்த்திக்கோ, நீ வளர்ந்துருவ அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ். அது நிறைய பேர் அப்படியே போட்டு வருத்தப்படுறாங்க. ஐயோ அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. அண்ட் யூஆர் இன் இண்டஸ்ட்ரி ஏரியால இருக்கும்போது இந்த 3 விஷயம் பேசுவாங்க இல்லையா, ஸ்கில்டு லேபர், செமி ஸ்கில்டு லேபர் அண்ட் நோ ஸ்கில் அன்ஸ்கில் லேபர்னு சொல்லுவாங்க. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இந்த டேர்ம் எல்லாம். இதுதாங்க நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது. என்ன தெரியுங்களா, இந்த அன்ஸ்கில் லேபருக்கு செமி ஸ்கில் ஒர்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவான். செமி ஸ்கில்லுக்கு ஸ்கில்டு லேபரை கொடுத்தா ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுவான். செமி ஸ்கில்லுக்கு அண்டர் ஸ்கில் ஒர்க்கை கொடுத்தீங்கன்னா அவன் லேசி ஆயிடுவான். பாத்தீங்களா? சோ அதனால வாழ்க்கையில நீங்க க்ரோ ஆகணும்னா யூ ஹேவ் டு ஃபேஸ் சேலஞ்சஸ். யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங் நியூ விச் யூ நெவர் டன் பிஃபோர். அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் நீங்க யூ ஹேவ் டு கீப் மூவிங் ஃபார்வர்ட். ஆல்ரைட்? சோ யூ ஃபீல் ஹாப்பி பை யுவர்செல்ஃப், இன் யுவர்செல்ஃப் அண்ட் அபவுட் யுவர்செல்ஃப் வித்அவுட் நீடிங் ரிலை ஆன் அதர்ஸ். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க யாரு, நீங்க எப்படிப்பட்டவர், எப்படி வளர்ந்துருக்கீங்க, எவ்வளவு ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன, உங்களோட வாட் இஸ் தட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் யூ. இதை பேஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு ஹாப்பி ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா ஹாப்பியா இருக்கிறவங்க தான் ஜாலியா வேலை செய்வாங்க. கடுப்பா இருக்கிறவங்க அப்படியே அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாம் கம்மியாயிரும். இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி சொல்றாங்களே அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா, அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி நீங்க கூகுள்ல போட்டீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் யூ எக்கனாமிக்கல் இதாதான் பேசும். குறைந்த முதலீடு அதிகமான வருமானம், அதுதான் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா ஒண்ணு இல்லைங்க, ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் நத்திங் பட் பிரிங்கிங் த பெஸ்ட் இன் யூ இஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. அவ்வளவுதான். bringing the best in you is productivity. That is my explanation about productivity. இப்ப நீ as a student இருக்கியா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் 2 ஹவர்ஸ்ல ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த நீ படிச்சிருக்க, இல்ல அந்த 2 ஹவர்ஸ்க்குள்ள நிறைய கான்செப்ட் நீ புரிஞ்சிருக்க அப்படின்னா that is the productivity of this 2 hours. productivity என்ன, you are using the resources on the right time at right place. அந்த ரிசோர்சஸ் யூஸ் பண்ணி மேக்ஸிமம் நீங்க வந்து படிச்சிருக்கீங்கன்னா அது இது. அதே மாதிரி ஒரு எம்ப்ளாயி அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு 6 மணி நேரம் டைம் கொடுக்குறாங்க, அதை நீங்க 5 மணி நேரத்துக்குள்ளேயே முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா that is the best productive time. Productivity is nothing but how efficiently you use the time, how efficiently you bring all your ability to getting into board. That's the most important. அவ்வளவுதாங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி. அப்ப இதெல்லாம் எப்ப சார் வரும் அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கிட்டுமே ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்குங்க. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பிடிச்ச விஷயத்த செய்ய சொன்னா அப்படி ரசிச்சு பண்றீங்க இல்லையா, பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணும்போது அவ்வளவு ஜாலியா பண்றீங்கல்ல, அவ்வளவுதான். சைக்காலஜி எங்க வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, மைண்டுக்குள்ள கடுப்பேத்தி உக்காந்துருக்கான் பாருங்க, அவங்க தான் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுவாங்க. மைண்டுக்குள்ள ஹாப்பினஸ் கிரியேட் பண்றவன் சக்சஸ் ஆயிட்டே தான் இருப்பான். அவன் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். அவன் பிடிச்ச வேலையில அப்படி ரசிச்சு பண்ணுவாங்க. ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாம் சொல்லவே முடியாது, சூப்பரா வரும். கிரியேட்டிவிட்டி வரும், பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வரும், எனர்ஜி வரும், மொமெண்டம் வரும், அப்படியே பயங்கரமா மோட்டிவேஷன் வரும், இன்வால்வ்மெண்ட் வரும், டெடிகேஷன் வரும், கமிட்மெண்ட் வரும், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும். இதெல்லாம் ப்ரொடக்டிவிட்டி வரதுக்கான டூல். இதெல்லாம் நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம், இதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க.
I'll repeat again, okay, so that you will understand here. ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமா குடுக்குறவங்க யார் அப்படின்னா, அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டா இருப்பாங்க, இன்வால்வ்மென்ட்டோட இருப்பாங்க, மோட்டிவேஷனா இருப்பாங்க, டெடிகேட்டடா இருப்பாங்க, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா இருப்பாங்க, கமிட்மென்ட்டோட இருப்பாங்க. இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க தான் ப்ரொடக்டிவிட்டிய குடுப்பாங்க. இது எப்ப வரும் அப்படின்னா, மைண்ட் லெவல்ல ஹாப்பியா இருந்தா தான் வரும் இதெல்லாம். இது பாருங்க நீங்க இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஒரு பெரிய ஹிஸ்டரி கிரியேட் பண்றாரு, வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்றாரு அப்படின்னா, ஹவ் ஹி கேன் ஒன்லி ஏபிள் டு டூ இட். அந்த சமயத்துல நடக்கிறது நீங்க பாக்குற ரிசல்ட் தான். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அவன் பண்ண எஃபோர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. அவன் எனர்ஜெட்டிக்கா இன்வால்வ்மென்ட்டோட பல மணி நேரம், பல 100 மணி நேரங்கள் அவர் ஓடியிருப்பாரு. ஆனா நீங்க ட்ராக்ல பாக்குறது ஜஸ்ட் 10 செகண்ட்ஸ் 100 மீட்டர்ஸ் ரேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டாரு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஹவர்ஸ் 1000 மணி நேரத்துக்கு மேல அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அவ்வளோ டெடிகேஷன், அவ்வளோ கமிட்மெண்ட், அவ்வளோ இன்வால்வ்மெண்ட், அவ்வளோ மோட்டிவேஷன், அவ்வளோ ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படி இருக்கும். அதுதான் அவங்கள வந்து கொண்டு வர்றது. அப்ப செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் திஸ். சரிங்களா? இதெல்லாம் வேணும். இதெல்லாம் இருக்கிறவங்க தான் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பர்சன். இப்ப நான் சொன்னேன்ல கமிட்மெண்ட், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, டேக்கிங் டிசிஷன், இண்டிபெண்டன்ட், நோயிங் அபவுட் வாட் தே வாண்ட், வை தே ஆர் கோயிங், இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பர்சன். அத வளர்த்திக்கோங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் டேக்கன் கேர். இது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் வந்தாலே த்ரூ ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. அழகா ஒரு பாயிண்ட் கொண்டு வந்து போட்டாம பாருங்க. சரிங்களா? எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்தது தான் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். நான் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த வெபினார் பார்த்துட்டே வாங்க. I'll give you tools and techniques, okay? All right. You develop self-acceptance. எது நடந்தாலும் okay, accept and move on, okay? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை போய் ரிக்ரெட் பண்ணக்கூடாது. அது கில்ட்டியை கொண்டு போய் விட்டுரும். ஐயோ நமக்கு மட்டும் ஏன்டா இவ்வளவு வேலை, நம்மள மட்டும் ஏன்டா இவ்வளவு செய்ய சொல்றாங்க, நமக்கு மட்டும் ஏன்டா வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது, நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன்டா இவ்வளோ ஒர்க்கு, இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க. என்ஜாய் வாட் யூ ஆர். இப்ப நீங்க எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னாலே அவ்வளவுதான் உங்களோட எபிலிட்டி, அவ்வளவுதான். அக்வயரிங் எபிலிட்டி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அக்வயர் நாலேஜ் இஸ் ஆல்சோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இதை பண்ணிக்கிட்டே வாங்க, உங்களுக்கான இடம் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? ரைட். அடுத்து, இட் என்கரேஜஸ் யூ டு பிராக்டிஸ் செல்ஃப் கம்பேஷன் அண்ட் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் யூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் டைரக்ஷன். செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இருக்கும்போது அப்படி செம்மையா இருக்கும். அப்படியே முடிவு எடுக்கிறதும் சரி, எதுக்காக முடிவு எடுக்கிறோங்கிற அந்த டைரக்ஷனும், எதுக்காக நாங்க போகணுங்கிற அந்த எண்ணங்களும் கிளாரிட்டியும் எப்படி செம்மையா இருக்கும். இதெல்லாம் தான் வந்து பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். Okay, self-reliance is about living a life in which you make decisions with respect to your own experience of the world. And you believe in yourself, you trust yourself, and you are true to yourself. அவ்வளவுதாங்க. இவ்வளவுதாங்க. இந்த உலகத்துல நீங்க உங்களை நம்புறீங்க, உங்க மேல இருக்கிற எபிலிட்டியை நம்புறீங்க, உங்க மேல இருக்கிற நம்பிக்கையை நம்புறீங்க, அதை நீங்க ஹாப்பியா அதை எடுத்துட்டு போறீங்க. அதுதான் உங்களை வாழ்க்கையில குரோ ஆக்கும். வாழ்க்கையில நீங்க முன்னேறணும் அப்படின்னா இதெல்லாம் செய்யுங்க. டெஃபினட்டா நீங்க முன்னேறிடுவீங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி there is an American philosopher ரால்ஃப் வால்டோ எமர்ஷன் அப்படிங்கிறவர் தான் 1841ல ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்காரு, செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்ட்டு. இட் இஸ் ரிமார்க்கபிள் ஹவ் ரிலவென்ட் இட் இஸ் டுடே. எமர்ஷன் ஐடியாஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் திங்கிங். அவ்வளவுதான் அவர் சொல்றது, இண்டிபெண்டன்ட் திங்கிங். வாய்ப்பு கிடைச்சா கூகுள் அடிங்க செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பை டாக்டர் ரால்ஃபோ வால்டோ எமர்ஷன் இன் 1841. அவ்வளவுதாங்க. இந்த வேர்டை காயின் பண்ணிருக்காரு பாருங்க, எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இந்த இயர் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க, நம்ம எங்க இருக்கிறோம், இந்த இயர் எப்ப வந்திருக்குன்ட்டு. அவர் அழகா சொல்றாரு, அப்பயே கணிச்சிருக்காரு. இன்னமும் இது அவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கு இந்த புக்கு. இது புக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, எஸ்ஏ. அவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கு. அதுல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு. ஈவன் 70 years பிஃபோர் இந்த செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் வீடியோஸ் பண்ணி போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். நீங்க போனீங்கன்னா நீங்க பார்க்கலாம். நிறைய வந்து இண்டிபெண்டா திங்க் பண்றது, இண்டிபெண்டா எப்படி இருக்கணும், இண்டிபெண்டா எப்படி பண்ணணும், எப்படி டிசிஷன் எடுக்கணுங்கிறதுலாம் ஒரு வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு. போய் நிறைய சர்ச் பண்ணுங்க இது சம்பந்தமா. ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எஸ்ஏ. அண்ட் தென் இதை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஈவன் யுனெஸ்கோ ஆல்சோ கம் அவுட் வித் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ஒர்க் புக் மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. சரிங்களா? எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவிங் அ கான்ஃபிடென்ட் டு ஃபாலோ யுவர் இன்னர் வாய்ஸ், not the voice of society. Okay, நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, உங்களோட இன்ட்யூஷன் தான், உங்களுக்குள்ள இன்ஸ்டிங்க்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறாரு அவரு. ஓகே, ரைட். ஸோ ஃபாலோயிங் 4 examples of how to demonstrate self reliance. இதை கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்கல. ஒரு 4 ஆக்டிவிட்டி மட்டும் நான் சொல்றேன். assume responsibility, acquiring knowledge, know where you are going and make your own decision. அவ்வளவுதாங்க. இந்த 4 பாயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா போதும். இதை பத்தி டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதை அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா சூப்பரா வாழ்க்கையில இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில இருந்து 1 year from now, 2 years from now செம்மையா கெத்தா சூப்பரா எல்லாரும் பாக்குற மாதிரியான ஒரு பர்சனா நீங்க மாற ஆரம்பிச்சிருங்க. அந்த கம்பெனில நீங்க எம்ப்ளாயா இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கான டெசிக்னேஷன்ஸ் மாற ஆரம்பிச்சிடும். உங்களை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உங்களோட எபிலிட்டி, உங்களோட ஒர்க்கையும் டெஃபினட்டா டிஃபரன்ஸ் காமிக்க முடியும். நீங்க தான் அங்க வந்து எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ற அளவுக்கு நீங்க இருப்பீங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ இந்த 4 விஷயத்தை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, assuming responsible. Being self-reliant isn't just about learning to do things yourself. It is about being fully accountable for outcome of the things you do and the consequences
therein. இவ்வளவுதாங்க. உங்களுக்கே தெரியும் அவுட்கம் என்ன வரும், அதுல என்ன கான்சிக்வென்சஸ், என்ன பண்ணா என்ன வரும், என்ன செஞ்சா என்ன வரும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 முக்கியத்துவம் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க. அதுதான் அந்த ரெஸ்பான்சிபிள். அதான் அக்கவுண்டபிள். சொன்னது சொன்ன மாரி செய்யறது. It isn't always enjoyable. Sometimes it involves taking care of things that are difficult or frustrations or accepting consequences that don't work in your favor. Take responsibility is often a thankless task too, so you can't expect a pat on the back for it. Sometimes நீங்க செய்யறது வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணாம இருக்கலாம், ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கலாம். மேபி அந்த கான்சிக்வென்சஸ் உங்களுக்கு அக்செப்ட் ஆகாம கூட இருக்கலாம். டோன்ட் வரி அபௌட் தட். டூ வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங். டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நிறைய பேருக்கு இல்ல. அது சின்ன குழந்தைல நம்ம சொல்லி தரணும். இன்னைக்கு ஒரு டெஸ்ட் நாளைக்கு சிபிஎஸ்சில வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். ஐயோ நாளைக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, ஐ ஹாவ் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் த டெஸ்ட் அப்படின்னு. என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி? நீங்க டெஸ்ட் நடத்த வேண்டாம், அந்த டெஸ்ட்டுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நிறைய பேர் அதே தெரியாம சுத்திட்டு இருக்காங்க. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் போய் கேம் விளையாடலாமா, இல்ல ஏதாவது பண்ணலாமா, வீடியோ பார்க்கலாமா, மொபைல் அடிக்டடா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம யூ ஹேவ் டு டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, டேக் டிசிஷன், டூ சம்திங். இட்ஸ் ஓகே. கான்சிக்வென்சஸ் சம்டைம் இட் இஸ் ரியாக்டிங் பேட் ஆல்சோ ஃபைன். டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, மூவ் ஆன். அதை பழகுங்க. அதான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பட் இட் இஸ் ஆல்சோ இன்கிரெடிபிளி எம்பவரிங் பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் யூ அ செக்யூர் ஃபீலிங் ஆஃப் நோயிங் தட் யூ ஆர் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் யுவர் ஓன் லைஃப். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு முடிவுகள் எடுத்து நீங்க மூவ் பண்ணி போகும்போது யூ வில் கெட் அ சென்ஸ் ஆஃப் ஃபீலிங் தட் யூ ஆர் ஓனர் ஆஃப் யுவர் ஓன் லைஃப். நீங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபீல் வரும். வென் யூ ஸ்டார்ட் டு திங்க் இன் திஸ் வே, நியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன் ஃபார் யூ. அவ்வளவுதான். உங்களுக்கே புதுசு புதுசா கிரியேட்டிவிட்டி வரும். நிறைய நிறைய வேலைகள் உங்களுக்கு அதிகமாகலாம். உங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸா நீங்க இருக்கிறீங்க, கமிட்டடா இருக்கீங்க, அக்கௌண்டபிளா இருக்கீங்க. நிறைய ஒரு வேலையை கொடுத்தா அந்த வேலையை நோக்கி நீங்க போறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு அதே கம்பெனில உங்களுக்கு நிறைய நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆகும். அதனால ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிள். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ்ல. அடுத்து அக்வயரிங் நாலேஜ். ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு நாலேஜ் கெயின் பண்ணனால தான். அவ்வளவுதான், சிம்பிள். இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்கன்னா இவ்வளவு நாலேஜ் நீங்க அக்வயர் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இப்போ இது அடுத்த லெவலுக்கு போனோம்னா நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஒன்னா நீங்க அனுபவத்துல வர்றது ஒரு நாலேஜ் தான். இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி செமினார்ஸ் அட்டன் பண்றதும் நாலேஜ் தான். இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர்ஸோட நீங்க கனெக்டடா இருக்கிறதும் நாலேஜ் தான். சிபிசில படிக்கிறது நாலேஜ் தான். ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் எடுத்துக்கிறது நாலேஜ் தான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளோட கத்துக்கிறதும் நாலேஜ் தான். ஸோ இப்போ நாலேஜ்ங்கிறது ஒண்ணு பட்டாதான் வரணும்லாம் இல்ல. ஒண்ணு செல்ஃபா தான் கத்துக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப லேட் ஆயிரும். இப்போ நெருப்புல சுட்டா நெருப்புல கை வச்சு சுடுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும். சுட்டு தான் நம்ம கத்துக்கணுமா? ஏற்கனவே சுட்டவங்க சொல்லும்போது நம்ம கேட்டுக்கணும்ல. அது மாதிரி அக்வயரிங் நாலேஜ் இஸ் யூ நீட் டு லேர்ன். யூ நீட் டு டிஸ்கஸ் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள். புக்ஸ படிங்க. நிறைய படிங்க. நிறைய புக்ஸ் படிக்க படிக்க உங்களோட சிந்தனைகள் மாறும். சிந்தனைகள் மாறுனா உங்களோட வாழ்க்கையே மாறும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு ஒரு புக்கே வந்திருக்கு. சேஞ்ச் யுவர் தாட்ஸ், சேஞ்ச் யுவர் லைஃப்ன்னு ஒரு புக்கே இருக்கு. சரிங்களா? அதுவும் நம்ம கவிதாசன் சார் எழுதின நிறைய புக்குங்களும் இருக்கு. எண்ணங்கள், ஏணி படிகள்லாம் அவர் எழுதியிருக்காரு. ஸோ அதெல்லாம் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் சில டைம்லாம் வந்து நமக்கு இன்னுமே நிறைய நாலேஜஸ் அதிகப்படுத்தும். இது உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா, உங்களோட தொழில் ரிலேட்டடா நீங்க நிறைய புக்ஸ் படிங்க. அது மாதிரி நிறைய உங்களுக்குள்ள என்னெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் படிங்க. டெக்னிக்கலா நிறைய அக்வயர் பண்ணுங்க. உங்களோட ஒர்க் ஏரியால நிறைய கத்துக்குவாங்க. அதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு திறமையான ஒரு பெர்சனா நீங்க மாறும்போது இந்த உலகம் உங்களை தேடி வரும்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லாம் அதிகமா வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இதனால அக்வயர் நாலேஜ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் செல்ஃப் ரிலையன்ட் பீப்புள் ஆர் ஆல்வேஸ் லுக்கிங் டு இம்ப்ரூவ் தெம்செல்ஃப். அவங்கள மெருகேத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள அவங்கள இன்னும் இன்னும் நிறைய 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 அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள தேடுதல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். தே ஆல்வேஸ் லுக் தெம்செல்ஃப் டு ஷார்பன். இந்த 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 பென்சிலும் ஷார்ப்னரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பென்சிலும் ஷார்ப்னரும், இந்த ஷார்ப்னரை திருக 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 என்ன ஆகுதுன்னா அந்த முக்கு நல்லா ஷார்ப் ஆயிட்டே போகும். பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த முக்கு ஷார்ப்பா தான் அதோட லெஜிபிலிட்டி பயங்கரமா இருக்கும். நீங்க விசிபிலிட்டியா வரணும் அப்படின்னா நமக்கு ஷார்பன் வேணும். அந்த ஷார்பனுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஷார்ப் பண்ணணும். ஷார்ப் பண்றதுன்னா என்னன்னா நாலேஜ். பீப்புளோட பழகுறது, பேசுறது, கத்துக்கிறது, தெரிஞ்சுக்கிறது, படிக்கிறது, அது விஷயமா யோசிக்கிறது, அது விஷயமா நீங்களே சிந்திக்கிறது. இதெல்லாம் தான் உங்களை மெருகேத்தும். அவங்க எப்பயுமே மெருகேத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப். ஐ அம் டிசைடட் ஐ வாண்ட் டு டேக் அப் மை லைஃப் டு தி நெக்ஸ்ட் லெவல். அப்படிதான் அவங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. And they take it upon themselves to learn about and understand things because they wanted to, not because they feel they have to. This means reading, studying, and simply listening to others because they know it will help them to make better decisions later down the line. அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இல்ல அப்படின்னாலும் நாளைக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்காக நான் படிக்கணும், கேட்கணும், கத்துக்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும். வாவ், that's amazing. So acquiring knowledge, you need to love. You have to fall in love with அக்வயரிங் நாலேஜ். ஏன்னா நாளா வந்து அப்படிதான் டெய்லியும் வந்து 1 மணி நேரம் ஸ்ட்ரிக்டா படிப்பேன். இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு மென்டார் சொல்லி கொடுத்தாங்க.
நான் படிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் 1 மாசத்துக்கு வேற வழி இல்லாம படிக்கணுங்கிற கட்டாயம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா படிக்காம தூக்கமே வர மாட்டேங்குது. அவ்ளோ ஜாலியா இருக்கு. அவ்ளோ லவ் பண்றேன் இப்ப. ஐ ஹேவ் பீன் இன்டூ பிராக்டிஸ் ஃபார் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ். இப்ப நான் படிக்கிறதுங்கிறது 10 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கேன். அப்ப பார்த்துக்கோங்க. யூ ஹேவ் டு ஃபால் இன் லவ் வித் நாலேட்ஜ் அக்வைரிங். நெறைய படிச்சுக்கோங்க. நெறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெறைய பீப்பிளோட கனெக்டடா இருங்க. யூ டோன்ட் பி ஐசோலேட்டட். அண்ட் திஸ் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யூ கேன் கனெக்ட் வித் சிபிசி, வேர் யூ வில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மீட் பிளென்டி ஆஃப் highly designated employees. You can see highly designated employees, even company owners, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். அவங்களோட நீங்க ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும்போது ஹவு தேர் டைனமிக், எப்படி அந்த கம்பெனில இவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு அவங்க வந்தாங்க, நீங்களாம் கத்துக்கலாம். நிறைய இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிபிசி வில் ஹெல்ப் யூ. கனெக்டடா இருங்க. ஆல்ரைட், சோ லெட் மீ மூவ் ஆன் டு தி தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நோ வேர் யூ ஆர் கோயிங். இது கண்டிப்பா தெரியணும். இது தெரியாம நம்ம ரோட்டுக்கே வரக்கூடாது. நீங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்கே போனீங்கன்னா எங்க போறோம்னு தெரியணும். ஒரு கார் எடுத்து உக்காந்துட்டீங்கன்னா எங்க போகணும் ஒரு டெஸ்டினேஷன், அது டெஸ்டினேஷன் உங்க மைண்ட்ல இல்லைன்னா கண்டிப்பா இந்த வண்டி எங்க போகணும்னே தெரியாது. வண்டி ஆன் பண்ணி நின்னுட்டே தான் இருக்கும். ஒரு பைக் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ நீட் டு கிவ் சிக்னல் டு யுவர் மைண்ட் தட் ஐ அம் கோயிங் டு கோ டு சிபிசி, ஐ அம் கோயிங் டு கோ டு மை ஹோம், ஐ அம் கோயிங் டு கோ டு அன்னபூர்ணா, ஐ அம் கோயிங் டு கோ டு காலேஜ். எப்படின்னா நீங்க ஏதாவது சிக்னல் கொடுத்தாதான் போகும், இல்லைன்னா போகாது. அதனால லைஃபும் போகணும், நல்லா போகணும்னா யூ நீட் டு நோ வேர் யூ ஆர் கோயிங். அதுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியம். யூ நீட் டு செட் யுவர் கோல்ஸ். கோல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். உங்களோட 1 இயர் கோல் என்ன? இந்த 2022 ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, ஜனவரி முடிஞ்சு போச்சு, இந்த அடுத்த பிப்ரவரிக்குள்ள வந்துட்டோம். அதுலயும் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டோம். பாதி மந்த் முடியுது நாளையோட. அதுக்கப்புறம் எங்க போறீங்க? இந்த மாசம் இன்னும் உங்களுக்கு கடந்த 10 மாசம் இருக்குது. இந்த 10 மாசத்துக்குள்ள என்ன அடையணும் நீங்க? இதே 2023 ஜனவரி வந்துடும், ஓடி போயிடும் இயர்ஸ்லாம். வாட் இஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ரியலைஸ்? அதை நீங்க எப்படி மெஷர் பண்ண போறீங்க? எப்படி அதை இவாலுவேட் பண்ண போறீங்க? 6 மந்த்துக்குள்ள எங்க ரீச் ஆயிருப்பீங்க? உங்களோட 1 இயர் கோலுக்கு 6 மந்த்துக்கான டார்கெட் என்ன? எங்க ரீச் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க? 3 மந்த்ஸோட டார்கெட் என்ன? இந்த 1 மந்தோட டார்கெட் என்ன? அதை நோக்கி 1 மந்த் நீங்க எங்க க்ரோ ஆயிருக்கணும்? என்ன மூவ் பண்ணிருக்கணும்? எதை அச்சீவ் பண்ணிருக்கணும்? எந்த இடத்துக்கு நீங்க போயிருக்கணும்? இதெல்லாம் இவாலுவேட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. செட்டிங் கோலுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியங்க. நான் ஒன் டே கோல், 1 ஹவர் கோல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். 1 ஹவருக்கே முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்ட்டு. 1 ஹவருக்கே தெரியலன்னா 1 ஹவர் வேஸ்டா போயிருங்க. இப்ப நீங்க இந்த 1.5 ஹவர்ஸ் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டிசைடட். திஸ் இஸ் அ கோல் ஃபார் யூ. இதை நீங்க பண்ணதுனால தான் இங்க வந்துட்டீங்க. இந்த 1 ஹவரே நிறைய பேர் கோல் செட் பண்ணாம இந்த தூங்கிட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இந்த சண்டேன்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்லீப் இருக்கு. எக்ஸ்டெண்டடா நிறைய பேர் லேசியா இருக்க வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இந்த சண்டேஸ்ல. அப்ப பாருங்க, நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், ஏன் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவா தெரிஞ்சு பண்ணுங்க. ஏன்னா கோல் அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் அ டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் யூ. அ செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பர்சன் ஹேஸ் டு கோ வித் அ கோல். ஓகே, அதனால நீங்க செட் பண்ணுங்க. கோல் எப்பயுமே வந்து ஆசைக்கும் கோலுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அண்ட் கோல் அண்ட் விஷ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். விஷ் அப்படிங்கிறது 97% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு விஷ் இருக்கு. விஷ் என்ன? ஆசைதான். அந்த போஸ்ட்டுக்கு போனா நல்லா இருக்கும், அந்த டெசிக்னேஷன் போனா நல்லா இருக்கும், காசு சம்பாதிச்சா நல்லா இருக்கும், காசு வந்தா நல்லா இருக்கும், கார் வாங்கினா நல்லா இருக்கும், பைக் வாங்கினா நல்லா இருக்கும். இது மாதிரி கோல், ஆசை எல்லாத்துக்குமே தான் இருக்கு. அதான கோல் கிடையாது, அது ஆசை. ஆசை இல்லாம மனிதனே நீங்க பார்க்க முடியாது. நிறைய பேர் ஆசையோட தான் இருப்பாங்க. ஆசையே படக்கூடாதுன்னு சொன்னவருக்கும் அது ஒரு ஆசைதான் அந்த வார்த்தை அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்லல அப்படின்னு. அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுன்னு சொன்னவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆசையே படாதுன்னு சொல்றவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஆசையே படாதுன்னு சொல்றவங்களும் ஒரு ஆசைதான் அப்படின்னு அவங்க சொன்ன கிரிட்டிசிசமும் நான் பார்த்திருக்கேன். அதனால அதெல்லாம் விட்டுருவோம். அந்த கிரிட்டிசிசம்லாம் விட்டுருவோம். நமக்கு இப்ப என்ன வேணும்னா, நம்ம லைஃப டிரைவ் பண்ணணும், நம்ம லைஃப் மூவ் ஆகணும், நம்ம லைஃப் எக்ஸைட்டடா இருக்கணும், நம்ம லைஃப் செம்ம ஹாப்பியா மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா, ஐ ரெக்கமெண்ட் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் கோல். அப்பதான் டிரைவ் செம்ம கம்ஃபர்ட்டா இருக்கும்ல. டிரைவிங் நீங்க டிரைவ் பண்ணி பாருங்க, செம்மையா இருக்கும். கார் டிரைவிங்கா இருக்கலாம், இல்ல பைக் டிரைவிங்கா இருக்கலாம். எவ்வளவு ஜாலியா ஒரு எடுத்த செகண்ட்ல இந்த 1 ஹவருக்குள்ள இந்த இடத்த ரீச் பண்ணணும். 10 கிலோமீட்டர்ஸ் பைக்ல போயிடணும் 1 ஹவருக்குள்ள அப்படின்னு செட் பண்ணி அதை மூவ் பண்ணும்போது எவ்வளவு என்ஜாயபிளா இருக்கு. அதை ரீச் பண்ணோன்னே கேஸ் 1 ஹவர் செட் பண்ணா 50 மினிட்ஸ்லயே வந்து சேர்ந்துட்டேன். செம்மையா இருக்கும்ல, எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும். அது மாதிரிதான் லைஃப். என்ன பண்ணணுங்கிறத கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போலாம், செய்யற வேலையை இன்னும் எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம், செய்யற வேலையோட டைமை எப்படி கம்மி பண்ணலாம், இன்னும் பெஸ்ட் என்கிட்ட இருந்து எப்படி கொண்டு வரலாம், எப்படி வந்து என்னோட ஸ்கில்ஸ் அக்வயர் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா எழுதி வச்சிருங்க. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். கோலுக்கும் விஷயக்கும் நடக்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம், கோல் எழுதி வச்சே ஆகணும். கண்டிப்பா எழுதியே ஆகணும். எழுதியே ஆகணும். எழுதுனாதான் கோல். எழுதுனா அது வந்து மைண்டுக்குள்ளே இருக்கும். அது வந்து விஷயம் மாறிடும். சரிங்களா? 97 பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் அ விஷ். நீங்க 97% கேட்டகரியில இந்த உலகத்துல 97% பீப்புள், 100 பேர் எடுத்தா 97 பேர் எங்க வச்சிருக்காங்கன்னா மைண்டுக்குள்ள தான் வச்சிருக்காங்க. ஆசைகள் அத்தனையும் உள்ளுக்குள்ள தான் வச்சிருக்காங்க. அத 3% பீப்புள் தான் எழுதி வைக்கிறாங்க. தெரிஞ்சுக்கோங்க. 3% தான் எழுதுறாங்க. ஐ வாண்ட் டு அச்சீவ் திஸ் ஆன் திஸ் பர்ட்டிகுலர் டேட்
ப்ளீஸ் மென்ஷன் யுவர் டேட். ஒரு 6 பேக் வேணும்னா கூட கோல் தான். அந்த 6 பேக் எந்த டேட்டுக்குள்ள நான் வந்து முடிக்கணும் அப்படிங்கறத எழுதி வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சு பாருங்க. யூ ஒர்க் ஃபார் தட் கோல். அதை என்ஜாய் பண்ணும். நீங்களே ஒர்க் பண்ணலாம், அது உங்களை ஒர்க் பண்ண வைக்கும். அந்த டேட் வந்துட்டாதான் உங்களை புஷ் பண்ண வைக்கும். ஸோ அதனால கோல் செட் பண்ணுங்க. யூ நீட் டு நோ வேர் யூ ஆர் கோயிங். அதனால ப்ளீஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ நீட் டு செட் அ கோல் அண்ட் ஃபிக்ஸ் அ டேட். ஓகே. செல்ஃப் ரிலையன்ட் பீப்புள் பிளான் அஹெட். ஓகே. நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல. கம்பெனி சிஇஓஸ் எல்லாம் எப்பயுமே பிளான் வந்து அஹெடா தான் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட பிளானிங்கே வந்து 3 years from now, 5 years from now அப்படிதான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. I work with many companies very closely and associate with many CEOs and I was impressed. பா எப்படிப்பா இப்படி யோசிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பாருங்க. நமக்கு தெரிஞ்ச சிஇஓ யாரு தெரியுமா? டாக்டர் சுந்தர் பிச்சை. ஓகே. அவரு அவரு பிளான் பண்ணிருக்காருல்ல. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணதானே இன்னைக்கு நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற எல்லா விஷயம். அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, அதுக்கான சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு இடத்துக்கு போறதுக்கு வழி தெரியல. அந்த வழி தெரியலங்கிற ப்ராப்ளத்துக்கு கேட்டு கேட்டு போய் டைமுக்கு போக முடியாம போயிடுச்சாமா. அவரோட ஒய்ஃப் வந்து முன்னாடி போயிட்டாங்க. அவங்க ஒரு ஃபங்ஷனுக்கு. அந்த ஒய்ஃப பிக்கப் பண்றதுக்கு இவரு போணும். தா வரேன் லெஃப்ட் ரைட்ன்னு தேடி தேடி போய் அந்த ஃபங்ஷனும் முடிஞ்சு போச்சு. ஒய்ஃப பிக்கப் பண்ண லேட் ஆயிருச்சு. ஒய்ஃப்க்கும் அவருக்கும் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆயிருக்குது. அப்ப யோசிச்சிருக்காரு, அட பாவிங்களா! இவ்ளோ பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காடா ஒரு இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னு யோசிச்சிருக்காரு. உடனே ஒரு மேப்ப கண்டுபிடிச்சாரு. இன்னைக்கு கூகுள் மேப்ஸ்ங்கிறது அவ்ளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டூல். அது யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். அவ்ளோ பெரிய டூல் அது. இன்னைக்கெல்லாம் நான் துபாய்ல 2 வருஷம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அங்க இருந்திருக்கேன், வாழ்ந்திருக்கேன். அங்கெல்லாம் போய்லாம் கேட்க முடியாது. நம்ம ஊர்ல வேணா, "அண்ணா எங்கண்ணா வீடு?" அப்படின்னா கேட்டு, "அங்க போப்பா, தெருவுல முனையில நிக்கும்பா, அப்படியே திரும்புப்பா, அங்க ஒரு கோயில் வரும்பா, லெஃப்ட்ப்பான்னு" சொல்லிருவாங்க ஈஸியா. நான் இருந்த கண்ட்ரில துபாய்லலாம் அப்படிலாம் கேட்க முடியாது. பட் எக்ஸாக்ட்லி டாட்ல கொண்டு போய் நிறுத்தும் பாருங்க கூகுள் மேப். அப்பா! ச்சே! அப்பதான் ஆச்சரியப்படுவோம். இப்படி ஒரு இன்னோவேஷனாடா அப்படின்ட்டு. சோ இது மாரிலாம் வந்து திங்க் பண்றாங்க. பிளான் அஹெட். அவரு எத்தனையோ பிளான் பண்ணியிருக்காரு. நமக்கெல்லாம் இப்பதான் தெரியுது. அவரு என்ன பிளான் பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு தெரியல. அவரோட பிளான்ல தான் இன்னைக்கு உலகமே இயங்க போகுது. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி பேஸ்டு தான் எல்லாம் ஆக போகுது இல்லையா? அப்ப பாருங்க பிளான் அஹெடா பார்க்க அவங்க தான் இன்னைக்கு நல்லா வந்துட்டு இருக்காங்க. சோ யூ யூ அக்வயர் தட் ஸ்கில். உங்க லைஃப நீங்க பிளான் பண்ணுங்க. உங்களோட வேலைய நீங்க எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறத பிளான் பண்ணுங்க. எப்படி உங்க லைஃப கொண்டு போலாம்ன்னு யோசிங்க. ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். இட்ஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ். அவ்வளவுதான். வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் அ பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ். நீங்க எவ்வளவு பெஸ்ட்டா பண்றீங்க, எவ்வளவு டேலண்டடா பண்றீங்க, எவ்வளவு ஜாலியா பண்றீங்களோ அதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் யுவர் தாட்ஸ். நீங்க என்ன தாட்ஸ்ல இருக்கீங்களோ அத பொறுத்து தான் உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி. சரிங்களா? ஆல்ரைட். சோ வித் திஸ் மூவ் ஆன். By establishing a clear path forward, self-reliant people are be able to quickly get back on a right path. அவ்வளவுதான். அவங்க எப்பயுமே கோல் செட் பண்ணுவாங்க. ரைட் பாத்க்குள்ள போயிட்டே இருப்பாங்க. அடிச்சு ஜூல் கலப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. 4வது விஷயம், மேக் யுவர் ஓன் டிசிஷன்ஸ். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அது என்ன ஜிஜிபி டிசிஷன் தானே, அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் டிசிஷன் இஸ் நாட் தட் ஈஸி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யூ நீட் டு லேர்ன். டெய்லி டிசிஷன் எடுங்க. அந்த டிசிஷன் இவாலுவேட் பண்ணுங்க. எந்த அளவுக்கு ஒர்த் இருக்கு, எந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பெஸ்டா இருக்கும் அந்த டிசிஷன்ல. அந்த டிசிஷன் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல். அந்த டிசிஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பரா மேட்ச் ஆச்சா, அந்த டிசிஷன்ல என்ன எவாலுவேட் பண்ணுங்க. டிசிஷன்ங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான டூல். ஆல்தோ இட் கேன் பி tempting to just sit back and let the life happen. Most people come to realize pretty quickly that this approach is not sustainable. you know, decisions ரெண்டு வகையா இருக்கு. ஒன்னு வந்து எமோஷனல் பேஸ்ட் டிசிஷன், இன்னொன்னு வந்து இன்டெலிஜென்ட் பேஸ்ட் டிசிஷன் எடுப்போம். இன்டெலிஜென்ட் பேஸ்ட் டிசிஷன் அப்படின்னா ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தெரிஞ்சு எடுப்போம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள டிசிஷன்ஸ் வந்து வாங்கணும் வாங்கணும் வாங்கணும், செய்யணும் செய்யணும் செய்யணும், யாருக்கோ ஒருத்தரோட போட்டி போட்டுக்கிட்டு அந்த எமோஷன்ஸ்ல டிரைவ்ல பண்ணி ஆகணும் பண்ணி ஆகணும் பண்ணி ஆகணும்னு செய்வாங்க. பட் ரெண்டு டிசிஷனுமே நல்லதுதான். ரெண்டு டிசிஷனுமே மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் இருக்கு. பட் கேர்ஃபுல்லி எது உங்களை டெம்ப் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. ஆல்ரைட். லைஃப் becomes easier and less stressful when you are proactive in making decisions instead of delaying them or letting other people make them for you. லைஃப்ல பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எங்க வருதுன்னா, யாரோ ஒருத்தர் சொல்றதை நீங்க செய்யும் போது. அதே நீங்க ப்ரோஆக்டிவா இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா, யூ டேக் டிசிஷன், கம்ப்ளீட் த ஒர்க் ஆன் டைம். இல்லைன்னா சில இடத்துல எல்லாம் பாருங்களேன், டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. சில இடத்துல எல்லாம் வந்து டைம் டைம் லிமிட் வைப்பாங்க. ஏன் இந்த டைம் லிமிட் வைக்கிறாங்கன்னா, அப்பதான் நம்ம அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற டாக். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க செஞ்சு பாருங்க. That shows how self-reliant you are, and that shows how self-confident you are. That shows how committed you are. That shows how responsible you are in this particular work.
அதுதாங்க வேணும் இன்னைக்கு. அததாங்க எதிர்பார்க்கறாங்க எல்லாருமே. அது இருந்து பாருங்க. என்ஜாய் பண்ணுவீங்க லைஃப. நீங்களே நல்லா ஜாலியா இருந்து பாருங்க. நீங்களே கமிட்டடா இருந்து பாருங்க. செம்மையா இருக்கும் லைஃப். Self-reliant people are more decisive because they wanted to be control of outcome. அவங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறது கண்டிப்பா தெரியும். அத நோக்கி தான் அவங்க டிசிஷன் எடுப்பாங்க. எண்ட் ரிசல்ட் எப்படி வேணுமோ அந்த ரிசல்ட் 2 ரிசல்ட்காக தான் அவங்க டிசிஷன் எடுப்பாங்க. They know that waiting on others or avoiding decision altogether will only allow problem to exacerbate. நீங்க ஒரு டாஸ்க் முடிக்கணும் அப்படின்னா அதை முதல்ல எடுத்துருங்க, செஞ்சு முடிச்சிருங்க. அந்த ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கா செஞ்சு முடிச்சிருங்க. ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கா பண்ணி பண்ணி முடிச்சிருங்க. அது டிலே பண்ணி அன்னெசரியா வந்து அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆகக்கூடாது. அதனால முடிச்சிருங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் அவுட்கம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். டேக் அ வைஸ் டிசிஷன் அண்ட் என்ஜாய் யுவர் லைஃப். அவ்வளவுதாங்க. இந்த 4 விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. You will become a self-reliant person. அவ்வளவுதாங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க லைஃப். ரொம்ப ஈஸியாங்க. செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் த்ரூ ப்ரொடக்டிவிட்டிங்க. சூப்பருங்க. செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சோ மெனி ரீசன்ஸ் பியாண்ட் ஜஸ்ட் த பேசிக்ஸ். இட் மீன்ஸ் யூ கேன் சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ், மேக் டிசிஷன் பை யோர் செல்ஃப். இட் எனேபிள்ஸ் யூ டு டெவலப் செல்ஃப் நாலேஜ் அண்ட் செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸ். அவ்வளவுதான். சூப்பர். முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்ல. செல்ஃப் நாலேஜும் செல்ஃப் அக்செப்டன்ஸையும் இது கொடுத்துரும். செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண செம்மையா என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க லைஃப். ஏன்னா உங்களே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கே கான்ஃபிடன்ட் அதிகமாயிரும். உங்களுக்கே நாலேஜ் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். இதெல்லாம் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும். செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் perspective which can lead to greater direction in your life. And perhaps one of the greatest gift is that it allows you to feel happy by yourself and about yourself. What relying on others provide that happiness. அவ்வளவுதாங்க. நீங்க செஞ்சு சக்சஸ் ஆக நீங்களே உங்களுக்கான டிசிஷன் எடுக்க உங்களுக்கு நீங்களே லைஃப்ல மூவ் ஆக நீங்க பாக்குற சக்சஸ் ரேட் அதிகமாக you start fall in love with self reliance and you feel happy for whatever you are doing and everyone start following you. Right. Sounds great, but we all know that sometimes self-reliance is easier said than done. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் பாத்துக்கலாம் நல்லாதானே இருக்கு அப்படின்னு. இல்ல, கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும். Are you feeling like you could see self-reliance jumpstart? Here is a short list for some ways to start. நிறைய பேர் எனக்கு அவ்வளவுதானே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். டெஃபினட்டா பண்ணிருங்க. இது வந்து ஈஸி தான். அது நம்ம பாக்குற கண்ணோட்டத்துல தான் இருக்குது. And what is the first thing you do? Accept yourself and appreciate your unique character strength. ஏன்னா இதை போல செய்யுங்க சார். ரொம்ப முக்கியம். நம்மள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் சார். ஏன்னா நிறைய டைம் நமக்கு சீனியர்ஸோ நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ இல்ல ஒர்க் கல்ச்சர்லயோ சம்டைம்ஸ் they didn't appreciate on the right time, but don't disappoint for that. They are busy in their own world. Okay, so appreciate yourself because you are the one who are the owner of your own boss. உங்களை நீங்களே பாராட்டிக்கோங்க. டே நல்லா பண்றடா பாபு ரங்கராஜன், செம்மடா சூப்பர்டா, செம்மையா பண்றடா, செம்மையா பேசுறடா. இப்படி நம்மளே அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம தான் சார் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். ஏன்னா ஆல்வேஸ் பிளே வித் ஸ்ட்ரென்த்னு ஒரு சேயிங் இருக்கு. ஆல்வேஸ் பிளே வித் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்ன உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் அதுல பிளே பண்ணு, வாழ்க்கை அச்சீவ் பண்ணிடலாம்னு சொல்றாங்க. ஆல்வேஸ் பிளே வித் ஸ்ட்ரென்த். ஓகே, ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் அப்ரிஷியேட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், பிளே வித் யுவர் யூனிக் கேரக்டர். ஓகே, and build your inner confidence. Receiving compliments and reassurance from others feel great. Yes, நீங்க பண்ற ஒர்க் மத்தவங்க 4 பேர் பாக்குறாங்க, அதை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா சூப்பர், வாழ்க்கையில கலக்கிட்டு இருக்கீங்க, செம்மையா கெத்து காமிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அவங்க உங்களை அப்ரிஷியேட் பண்றாங்கன்னா சூப்பரான விஷயம். அண்ட் ஃபீல் கான்ஃபிடென்ட் இன் யுவர் செல்ஃப் வித்வுட் தெம். எஸ், மேக் யுவர் ஓன் டிசிஷன் அண்ட் ஸ்டாப் லுக்கிங் அவுட் சைட் ஃபார் செக்யூரிட்டி அண்ட் கைடன்ஸ். இவன் கரெக்டா எடுத்துட்டுனா, கரெக்டா பண்ணிட்டேனா, கரெக்டான டிசிஷன் தானா, செய்யலாமா வேணாமா, தடுமாறாதீர்கள். யாரோட அப்ரூவலுக்காகவும் வெயிட் பண்ணாதீர்கள். எடுத்துட்டீங்களா, செஞ்சு பாருங்க. அதுல வந்து 2 விஷயம் நடக்கும். ஒன்னா சக்சஸ், இல்லைன்னா டிலேட் சக்சஸ். அவ்வளவுதான். there is no failure in our life. ஒரு டிசிஷன் எடுத்து அதை மூவ் பண்ணி அதை செஞ்சு பாருங்க. அதுல ஏதோ ஒரு நல்லது நடந்துச்சுன்னா அது நீங்க எடுத்த டிசிஷன்ல ஸ்ட்ராங்கா கிடைச்சிரும். ஓகே, சூப்பரா நம்ம எடுத்தோம், சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். டே நம்மளே முடிவு எடுக்கலாம், நம்ம பிரச்சனை இல்லை, சூப்பரா பண்ணிடலாங்கிற கான்ஃபிடென்ட் அதிகமாகும். அது நினைச்சது நடக்கலையா, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, எப்படி செய்யக்கூடாதுங்கிற லேர்னிங் நமக்கு கிடைக்கும். ஃபீட்பேக் யூ வில் கெட் ஃப்ரம் த டிலேட் சக்சஸ். there is no failure in our life. we'll get delayed success. நிறைய பேர் ஃபெயிலியருக்கு பயப்படுறாங்க. ஐயோ ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அம்மா அப்படின்னு பயந்துக்கிறாங்க. நோ லைஃப்ல ஃபெயிலியரே கிடையாதுங்க சார். நமக்கு ஃபெயிலியரே கிடையாது. டிலேட் சக்சஸ் ஆர் டிலேட் சக்சஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நடக்கலன்னா அது இனிமே நடக்காதுங்கிற அர்த்தம் இல்லை. ஃபெயிலியர்னா என்ன, அவ்வளவுதான், தோத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம். தோக்கல, இப்ப கிடைக்கல, பின்னாடி கிடைக்கும். நான் மறுபடியும் வரேன், மறுபடியும் நான் பயிற்சி பண்ணிட்டு வரேன், மறுபடியும் என்னை வந்து எக்யூப் பண்ணிட்டு வரேன். ஆனா எனக்கு அது வேணும். அவ்வளவுதான் சார் சக்சஸ்ங்கிறது. சும்மா போட்டு குழம்பிக்காதீங்க சார். ஐயோ என்னால அச்சீவ் பண்ண முடியல, ஐயோ என்னால முடியல, ஐயோ பரவாயில்ல சார், விட்டுருங்க சார், அடுத்த தடவை பாத்துக்கலாம் சார். இந்த ஒரி பண்ணியே நம்ம டயர்ட் ஆயிடுறோம் சார். சரிங்களா? அப்ப ப்ரொடக்டிவிட்டியே போயிடும். சரிங்களா? So self-reliance doesn't mean living in bubble without other people. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. மறுபடியும் நான் சொல்றது அதான். செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்னா
அப்படியே யாரு கூடயும் ஒட்டாம யாரு கூடயும் அட்டாச் ஆகாம நமக்குன்னு ஒரு பபுளுக்குள்ள போய் உக்காந்துக்கிட்டு நான் தான் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பர்சன், எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும், நானே முடிவெடுப்பேன், நானே செய்வேன், நானே தான் எல்லாம் எல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லவே வரல. However, it is knowing when to ask for help without handing over your sense of self. Okay, மத்தவங்க உங்களை ரூல் பண்ணாத அளவுக்கு நிறைய டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க, லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க, அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுக்காக டிபெண்ட் ஆகி அவங்க சொல்றதே தான் நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கிற மாதிரியோ இல்ல அவங்க சொல்றதே தான் நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியான லைஃப் வேண்டாம். நீங்க உங்களை முடிவெடுங்கள், வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். ஐ திங்க் ஐம் டன் வித் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ். இவ்வளவு நேரம் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதெல்லாம் how to be develop yourself self reliance through productivity. All right, now I move on to psychological aspects. Okay, this is a bonus. Okay, I already prepared but I was thinking to have a session for 1 hour. I hope I'm on time. Okay, ஆனா நான் இப்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கிறேன் பிகாஸ் நான் சில விஷயம் எடுத்துட்டு வந்தேன், தேவைன்னா அதை கொடுக்கலாங்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தேன். ரைட்லி டாக்டர் விவேக் சார் ஹஸ் புட் அ கொஸ்டின் பிஃபோர் த செஷன், ஹவு சைக்காலஜி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் அவர் ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிற டாபிக்கை மட்டும் நான் டச் பண்ணிடுறேன். இது எனக்கு ஏதோ அவருக்கும் எனக்கும் வேவ் லென்த் செட் ஆயிடுச்சான்னு தெரியல, நான் நினைச்சது அவரு நினைச்சிருக்காரு. அதுதான் திங்கிங் அஹெட். செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பர்சன் ஆல்வேஸ் திங்க் அஹெட் இல்ல, அதனாலதான் டாக்டர் விவேக் சாருக்கு வந்து அந்த தாட் டக்குன்னு வந்திருக்கு. அது எனக்கே வந்திருக்கு பாருங்க. அதனாலதான் ஐ ஹாவ் அ ஸ்லைட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி. இந்த ஸ்லைடு வந்து அதோட நான் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன், தேவைன்னா வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா அப்படியே விட்டுறலாம் தான் நான் வச்சிருந்தேன். ஐ ஹோப் you are clear with that. Is there any questions you can ask for this right now? Because I'm moving on to a different chapter now. From now, maybe another 10-15 minutes I'll be taking up for talking about emotions and the thought process, how that influences your productivity பத்தி நான் நிறைய பேச போறேன். Up to that, self reliance through productivityங்கிற ஒரு மேஜரான டாபிக் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். Do you wanted to clarify anything with this? Any doubt you wanted to share or any appreciation you wanted to give? You can use this opportunity. You can unmute because I'm not able to see the chat box right now. Maybe after sharing the screen, when I come out of the share screen, then maybe I can see the chat box. If anybody would like to unmute and put any questions on this topic, self-reliance to productivity. Any appreciation? Hello? நான் பேசுறது கேக்குதா? Say yes. யாரா அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்களேன். இவ்வளவு நேரம் நான் பேசுனதா கேட்டுச்சா? எனக்கே டவுட் வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே, நல்ல வேலை ஒரு எஸ் வந்துச்சு. நான் கூட யாருமே பார்க்காம நான் பேசிட்டு கடைசியில என்ன பேசுனே தெரியாம ஆயிரப்போகுது. அவ்வளோ தேங்க்யூ. யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்குங்களா, இல்ல ஏதாச்சும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணுமா? யாராச்சும் அப்ரிஷியேட் பண்ணா அன்மியூட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. இத क्वेश्चंस கேட்கணும்னா கேட்கலாம். ஓகே, நான் சாட் பாக்ஸ் இப்ப பார்க்க முடியாது. யாராச்சும் ஏதாவது சொல்லணுமா? No, sir. Go ahead, please. Okay, thank you so much. Thank you. All right. So from now, maybe another 15 minutes. Please pay attention. This is a model which I wanted to share with you all. A beautiful model. Okay. இந்த மாடலை நான் 1,00,000 பேத்துக்கு மேல நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அதை தான் நான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ண போறேன். 12 டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல நான் பேசின அந்த மாடல் தான் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன். ப்ளீஸ் பே அட்டென்ஷன். இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்கா கூட இருக்கலாம். சில பேத்துக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். சில பேருக்கு அவங்களோட எமோஷனல் ப்ராப்ளம் கூட சால்வ் பண்ணிக்கலாம். சில பேத்துக்கு வந்து அவங்களோட நெக்ஸ்ட் லெவல் போறதுக்கு இந்த டூல் மே பி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் ஃபார் யூ. I want you all to pay attention. If you have any notes, பேப்பர் பென் இருந்தா எழுதிக்கோங்க. இந்த மாடல் which I wanted to share here is a cognitive model. Cognitive அப்படின்னா திங்கிங் தான். அதை பத்தி நான் பேச போறேன். இந்த பிக்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொல்லுங்களேன். What comes to your mind when you see this picture? இந்த பிக்சரை பார்த்தா என்ன தோணுது உங்களுக்கு? Not safe to look inside the crocodile mouth. Oh, great. வேற என்ன சொல்லலாங்க இந்த பிக்சர் பார்த்தா? வேற யாராச்சும் கூட சொல்லலாம். என்ன தோணுது இந்த பிக்சர் பார்த்தா? He has a trust to support crocodile. Some maybe
got injury. He is doing some medicine or something. Super, sir. Super, sir. Thank you so much. And second picture, this is the last picture, okay? இதை பார்த்தா என்ன தோணுன்னு சொல்லுங்களேன், இந்த பிக்சரை பார்த்தா. I think cat have friends of all these dogs. ஓகே சூப்பர் சூப்பர். alright so நான் இங்க ஸ்டாப் பண்றேன். நான் எதுக்காக இந்த 2 பிக்சர் போட்டேன் அப்படின்னா, as soon as you see this picture your mind starts interpreting it. இன்டர்பிரேஷன் என்னன்னா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது. ஓகே, இதுவா இருக்கலாம், அதுவா இருக்கலாம், மேபி திஸ், மைட் பி திஸ், மைட் பி தட், மைட் பி திஸ். இப்படி உங்க மைண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மீனிங் கொடுக்குது பாத்தீங்களா? அதுதான் வந்து இந்த பிக்சரை பார்த்தா நமக்கு தோன்ற விஷயம். நமக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாத்துக்குமே தோணும். ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் யாரை பார்த்தாலும் நமக்கு தோண ஆரம்பிச்சிடும். எந்த சுச்சுவேஷனா நமக்குள்ள புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிடும். புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது தான் இன்டர்பிரேஷன். இந்த வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, இதுதான் மாடல். புக்கு பென் இருந்தா கண்டிப்பா எழுதி வச்சுக்கோங்க. சூப்பரான ஒரு மாடல் நான் இப்ப ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபீலிங் யுவர் பிஹேவியர் சேஞ்சஸ். அக்கார்டிங் டு யுவர் ஃபீலிங் யுவர் பிஹேவியர் சேஞ்சஸ். ஃபீலிங் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு நாளைக்கு மேஜரா ஹாப்பி, சேடு, ஃபியர், ஆங்கர், லவ் மாறி 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 வரும். நம்ம ஹாப்பியா இருப்போம், சேடா இருப்போம், ஃபியராகவும் ஆங்கராகவும் லவ் வரும். இது உங்களுக்கு தெரியாம டெய்லி மாறி மாறி வரக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ். காலையில சாயங்காலத்துக்குள்ள இது உங்களுக்குள்ள மாறிட்டே இருக்கும். இது இட் டிபெண்ட்ஸ் அபவுட் த பர்சன்டேஜ். எவ்வளவு பேர் வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் வச்சிருக்காங்கிறது தான் அவங்களோட திறமை. ஏன்னா ஹாப்பினஸ் இஸ் அவர் ஓன் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம நினைச்சாதான் ஹாப்பியா இருக்க முடியும். நம்மள மீறி யாரும் நம்ம தொந்தரவே பண்ண முடியாது. அது என்னங்கிறத நம்ம சொல்லி தரேன் பாருங்க, ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப ஹாப்பியா இருக்கவங்க பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும்? நல்லா கலகலப்பா, ஜாலியா, எனர்ஜெட்டிக்கா எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செய்வாங்க. அப்பதான் அவங்க கிட்ட லவ் இருக்கும். பழகலாம், பேசலாம், கேர் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலான்ட்டு. இப்போ ஒருத்தவங்க சேடா இருக்காங்கன்னா அவங்க பிஹேவியர்லாம் மாறிடும். சேடா இருக்கும்போது தனியா இருக்கணும்னு தோணும், எதுலயுமே ஆர்வம் இருக்காது, தனியா இருக்கணும்னு தோணும், அழுகணும்னு தோணும், சாப்பாட்டுல டிஸ்டர்பன்ஸ், நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இல்ல சாப்பாடே இறங்காது, நிறைய தூங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, தூக்கமே வராது, ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க, எதுலயுமே ஒரு பிடிப்பு இல்லாம இருப்பாங்க. அதுதான் சேடோட பிஹேவியர். இதே பயம் வந்துருச்சுன்னா ஹார்ட் படபடப்பட அடிக்கும், கை கால் நடுங்கும், வேர்த்து ஊத்து, ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க. இதே பயம் வந்துருச்சுன்னா அப்படி ஒரு மாதிரி படபடன்னு இருப்பாங்க. கோவம் ஆயிட்டாங்கன்னா கத்துறது, திட்டுறது, சத்தம் போடுறது, மிரட்டுறது, உடைக்கிறது எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபீலிங்கை பொறுத்தா இந்த பிஹேவியர். எல்லாருமே ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஃபீலிங் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹாப்பினஸ் தான் எல்லாரும் போவாங்க. ஆனா ஹாப்பியா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமா நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனா அந்த ஹாப்பியை தாண்டி நம்ம தெரியாமயே சேடு, ஃபியர், ஆங்கர்லாம் மாறி 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 நமக்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி தரேன். எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் மை ஒர்க் என்விரான்மென்ட், பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹோம் என்விரான்மென்ட், பிகாஸ் ஆஃப் மை சொசைட்டல் பிரஷர், பியர் பிரஷர், ஃபினான்ஷியல் பிரஷர், கமிட்மெண்ட், லாடிங் ஒர்க் லோடு, இது வந்து எத்தனையோ சொல்றாங்க. இல்ல, கண்டிப்பா கிடையாது சார். உங்களை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கிறது வெளியில இருந்து யாரும் இல்லை. உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிற வீட்லயோ, அப்பா அம்மாவோ, ஸ்பௌஸோ, குழந்தைங்களோ, இல்ல உங்களோட ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க பாஸோ, சுப்பீரியரோ, இல்ல உங்க கொலீக்ஸோ, இல்ல டவுன்ல இருக்கிறவங்களோ யாருமே இல்ல சார். யாரும் தொந்தரவு பண்றது இல்ல சார். உங்க ஃபீலிங் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம திங்கிங் சொல்றாங்க சார். நம்ம திங்கிங் தான் சார் நம்மள தொந்தரவு பண்ணுது. வெளியில இருந்து யாரும் இல்லை. நம்மளுடைய சிந்தனை தான் தொந்தரவு பண்ணுது. சோ தெர் இஸ் a huge difference in எண்ணங்களுக்கும் சிந்தனைகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சார். எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள அதுவா வரதுங்க சார். ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ரிசர்ச் என்ன சொல்றாங்கன்னா, there anywhere between 40,000 to 60,000 தாட்ஸ். இருக்கிறதே 24 மணி நேரம். அதுல 86,400 வினாடிகள் இருக்கு சார். அந்த 86,400 வினாடிகள்ல நமக்கு எவ்வளவு தாட்ஸ் வருதுன்னா 40,000 இருந்து 60,000 தாட்ஸ், 40,000 to 60,000 தாட்ஸ் கிராஸ் பை எவ்ரி டே. ஆனா இதுல நமக்கு சிந்தனைன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. தாட் அதுவா வரும். நமக்கு அவேர்னஸே இருக்காது. சம்டைம் வண்டி ஓட்டிட்டே போவோம். என்னென்னமோ வரும். நமக்கு சில சமயம்லாம் நமக்கு வண்டி ஓட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சிலது ஞாபகம், மெஜாரிட்டி ஞாபகத்துக்கே வராது. அதெல்லாம் எண்ணங்கள். சிந்தனைன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா? நம்ம உருவாக்குவோம் சார். நம்ம வண்டியில போயிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஸ்மெல் வரும். அப்படியே ஒரு காஃபி ஸ்மெல் வருது. அப்படியே காஃபி ஸ்மெல் வந்தோனே அப்படியே காஃபிய பத்தி ஞாபகம் அதிகமாயிரும். நம்ம அதிகப்படுத்துவோம் அதுல. அது எப்படி அதிகப்படுத்துவோம்னா, அன்னைக்கு போய் அங்க காஃபி சாப்பிட்டோம்ல, அந்த கடையில, அந்த வீட்ல, அந்த ஃபங்ஷன்ல, அந்த இடத்துல செம்மையா இருந்துச்சு அந்த காஃபி, சூப்பரா இருந்துச்சு. இப்ப கூட நினைச்சா அது ஞாபகத்துக்கு வருது. இது நமக்கு தெரியாமயே நம்ம பண்ணுவோம் சார். நமக்கு தெரியாம இத கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் ரொம்ப நேரமா. அதுக்கப்புறம் வேலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கும். ஆனா இந்த தாட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். இதுதான் வந்து நமக்கு தெரியாமயே நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ். இந்த திங்கிங் தான் ப்ரீ ஆக்குபைட் தாட்ஸ்ன்னு நாங்க சொல்லுவோம். இன் சைக்காலஜி வி கால் இட் ஆஸ் அ ப்ரீ ஆக்குபைட் தாட்ஸ். ப்ரீ ஆக்குபைட் தாட்ஸ் என்னன்னா, வேலை செய்யும்போது எதையோ ஒண்ண சிந்திச்சுக்கிட்டே வேலை செய்யறது. அந்த ஏதோ ஒரு யோசனையிலேயே வேலை செய்யறது. அந்த ப்ரீ ஆக்குபைட் தாட்ஸ் மாறிடுச்சுன்னா, சூப்பரா நீங்க ரெடி ஆயிருவீங்க. ஓகே. இப்ப கூட நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது வேற ஒண்ணு யோசிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க. நெறைய பேர் எப்படி அட்டெண்ட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. இது வந்து வண்டியில போயிட்டு அட்டெண்ட் பண்றாங்களா? இல்ல ஆன் பண்ணிட்டு படுத்துக்கிட்டே கேட்கறாங்களா?
இல்ல எப்படி இருக்காங்கங்கிறது அவங்களோட சாய்ஸ். ஏன்னா அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ், அவங்க குடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ், அவங்க குடுக்குற பிரையாரிட்டி, அவங்க எடுத்துக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தேர் ஓன் லேர்னிங். அதனால அவங்களோட பிஹேவியர் அப்படி இருக்கு. சரிங்களா? இப்ப இந்த ஃபீலிங் ஹாப்பி வர்றதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அந்த திங்கிங் எப்படி சார் மாடிஃபை பண்றது? அப்ப நம்மள இயக்கிக்கிட்டு இருக்கிறது யாருன்னா திங்கிங். இந்த திங்கிங் தான் இந்த ஃபீலிங்க மாத்துது. இந்த திங்கிங் ஒரு திங்கிங்க்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடக்கும் ஃபீலிங்க்கு. இந்த திங்கிங் என்ன பண்ணுதுன்னா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ ரிலீஸ் பண்ணும். ஒரு திங்கிங்கும் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ ரிலீஸ் பண்ணும். நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்னா என்ன? பிரெயின்ல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ். அந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்ல டோபமைன், செரோட்டோனின், எபினெஃப்ரின், நான் எபினெஃப்ரின், என்டார்பின், ஆக்சிடாக்சின் இது மாதிரி நிறைய நியூரோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு. அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து நம்மளோட ஃபீலிங் பார்ட்டுக்கு போகும். அந்த என்ன கெமிக்கல் நம்ம போதோ அந்த கெமிக்கல்ல ஃபீலிங்க அதிகப்படுத்தும். அது வந்து டக்குன்னு அந்த கெமிக்கல் போய் படபடப்பாக்கி அப்படியே எனர்ஜி வரும். அப்படியே ஒரு மாதிரி வேர் தூத்திடும் ஒரு சமயத்துலாம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா செரோட்டோனின். அப்படியே நமக்கு ஃபீலிங் பிளசன்ட்டா ஹாப்பியா வச்சுக்கிறதுக்கான என்ன டோபமைன் அண்ட் என்டார்பின்ஸ். ஆக்சிடாக்சின்ங்கிறது இட்ஸ் லவ் ஹார்மோன், ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஹார்மோன். அது பழகி பழகி பேசி பேசி ஹாப்பினஸ் கிரியேட் ஆகி அந்த பர்சனை பார்த்தாலே நமக்கு ஹாப்பி ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கெமிக்கல்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த திங்கிங் எப்படி சார் மாடிஃபை பண்றது அப்படின்னா இன்டர்பிரேஷன், செல்ஃப் டாக் இது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் சார். இந்த 2 டூல மட்டும் நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் திங்கிங்கை மாடிஃபை பண்ணிடலாம். திங்கிங்கை மாடிஃபை பண்றதுக்கு 2 டூல், இன்டர்பிரேஷன், செல்ஃப் டாக். இன்டர்பிரேஷன் நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதான் உங்களோட திங்கிங்கை மாடிஃபை பண்ண போகுது. இன்டர்பிரேஷன் என்னன்னா புரிஞ்சுக்க விதம். இப்ப நான் 2 பிக்சரை போட்டு காமிச்சேன்ல, டக்கு நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன், என் மைண்டுக்கு தான் வருது, நான் அப்படியே சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரிதான் உங்க மைண்டுக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படிதான் புரிஞ்சுப்பீங்க நீங்க. இப்போ வந்து உங்க முன்னாடி நீங்க ஒருத்தர் வராரு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர் வராரு. அவரு உங்களுக்கு வணக்கம் நீங்க வைக்கிறீங்க, திருப்பி அவர் வணக்கமே வைக்கல, அவர் பாட்டு உங்களை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. எப்படி எடுத்துப்பீங்க? அதுதான் உங்க ஃபீலிங்கை மாத்திடும். எப்படி எடுத்துப்பீங்க? ஐயோ இந்த ஆள் ஓவரா பண்றாரு, இவருக்கு போய் வணக்கம் வச்சேன் பாரு, இது பண்றாரு அப்படி பண்றாரு, மதிக்கவே மாட்டேங்கிறாரு. இப்படி எல்லாம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கோவமாயிருவீங்க. இதே வந்து அவர் ஏதோ பிஸியா இருக்காரு போல, யாரோ அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோடதுல இருந்து சில சவுண்ட் வருது, உஸ்ன்னு சவுண்ட் வருது. அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்களா ஒரு தடவை எல்லாரும் செல்ஃபா செக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ சோ மச். இன்டர்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், எப்படி எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்க மாட்டாங்க சார். லைஃப்ல எல்லா நேரங்களும் எல்லா வேலைகளையும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லை. இப்ப ஸ்டேஜுக்கு போறவங்க எல்லாருமே ஒரே மாதிரி ஃபீலிங்கா வச்சிருப்பாங்க. சொல்லி பாருங்க, ஒரே சுச்சுவேஷன் தானே. ஒருத்தர் ஹாப்பியா போறாங்க, இன்னொருத்தர் பயந்துட்டு போறாங்க அதே ஸ்டேஜுக்கு. ஏன் அப்படின்னா அவங்க இன்டர்பிரேஷனும் செல்ஃப் டாக்கும் தான் காரணம். இன்டர்பிரேஷனா புரிஞ்சுக்கும் விதம், செல்ஃப் டாக்னா பேசும் விதம். அவங்களுக்குள்ள என்ன பேசுறாங்களோ அதுதான். நமக்குள்ள பேசுவோம் சார், நமக்குள்ள தோணு பேசுவோம் சார். இது 2 எப்ப நடக்குது அப்படின்னா எவ்ரி செகண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் நடக்குதுங்க. எவ்ரி செகண்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். அப்ப எப்படி பார்த்தாலும் நீங்க எப்பயாச்சும் நீங்க எதையோ ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிட்டும் பேசிக்கிட்டும் தான் இருக்கீங்க தோணு. ஆனா அது நமக்கு அவேர்னஸே இருக்காது நிறைய டைம். பாத்தீங்களா? இந்த இன்டர்பிரேட்டிவ் செல்ஃப் டாக் நம்ம திங்கிங்கை சேஞ்ச் பண்ணி கெமிக்கலை ரிலீஸ் பண்ணி ஃபீலிங்கை சேட் ஆக்கி பிஹேவியரை மாடிஃபை பண்ணிருச்சு. இவ்வளவுதான் சார். இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சார். லைஃப்ல நம்ம ஜெயிச்சு விடலாம், ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகப்படுத்தி விடலாம். இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இந்த மாடலோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்படிதான் போகுது. என்னன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் பாருங்க. சுச்சுவேஷன், ஓகே. ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. அந்த சூழ்நிலையில அதுக்கான ஒரு ஃபீலிங் சேஞ்சஸ் இருக்கு. அந்த ஃபீலிங் சேஞ்ச் பண்றது யார் அப்படின்னா நம்ம நடுவுல இருக்கிற 2 இன்டர்பிரேஷன்ஸ், ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் ஆப்ஷன் பி இருக்கு. ஓகே, நான் இப்ப சொல்றேன் பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஈஸிலி. சார் அன்மியூட் பண்ணிருங்க சார். ஒரு தடவை நீங்க செல்ஃபா செக் பண்ணிக்கோங்க. யாரா இருந்தாலும் அன்மியூட் பண்ணிருங்க ப்ளீஸ். நிறைய நாய்ஸ் கேக்குது எங்களுக்கு. மேபி அடுத்தவங்க லேர்ன் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடலாம். தேங்க்யூ சோ மச்ங்க அன்மியூட் பண்ணதுக்கு. இப்ப பாருங்களேன், ஸ்னேக். as soon as you see snake what happens to you அப்படின்னா there are 2 types of feeling changes. ஒன்னு வந்து அப்படியே பயங்கரமா பயந்துருவாங்க, ஓ மை காட் அப்படின்னு செம்ம ஷாக் ஆயிடுவாங்க. ஆனா சில பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாவும் இருப்பாங்க. அப்போ யாரு பயன்படுத்துனா யார் கம்ஃபர்டபுள் ஆகனா அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். அவங்களோட ஆப்ஷன் ஏவை பொறுத்து இருக்கு, ஆப்ஷன் பி பொறுத்து இருக்கு. ஆப்ஷன் ஏல இன்டர்பிரேஷன் செல்ஃப் டாக் என்ன சொல்லுது நான் சொல்றேன் பாருங்க. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதை நீங்க கரெக்டா புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில இனி எந்த தொந்தரவும் வராது. எமோஷனலி யூ கேன் ஸ்ட்ரென்தன் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸ்னேக்கை பார்த்தோன்னே ஸ்னேக்கா நம்மள பயமுறுத்தான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. பாம்பு நம்மள பயமுறுத்தல. பாம்பை பார்த்தோன்னே எனக்குள்ள இன்டர்பிரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எனக்குள்ள நான் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஐயோ பாம்பு எனக்கு கடிச்சிடும், கொத்திடும், விஷம், செத்துரும், டேஞ்சர், உயிருக்கு ஆபத்து, விளையாட்டு வேணா ஆயிரும். இப்படி நான் பேசிட்டே போனா பயந்துருவேன். அப்ப என்னை பயமுறுத்தினது யார் அப்படின்னா வெளியில இருந்து யாருமே இல்லை. எனக்குள்ள நான் என்ன பேசிட்டே இருக்கணும் அதான்.
அப்ப இதே பாம்பு வந்தாலும் நிம்மதியாவும் இருக்காங்க சில பேர், செம்ம கம்ஃபர்டபுளா ஹாப்பியா கான்பிடண்டா போய் அடிக்கிறது என்ன, பிடிக்கிறது என்ன, கொண்டு போய் கொடுக்கறது என்ன ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸ்ல. ஏன் அப்படி இருக்காங்க? பிகாஸ் அவங்களோட ஆப்ஷன் பி. அதே சுச்சுவேஷன்ல அவங்கள கம்ஃபர்டபுளா வச்சிருக்கிறது யாருன்னா அவங்களோட ஆப்ஷன் பி. அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க? அது பாட்டுக்கு வரும், அது பாட்டுக்கு போயிருங்க, என்ன பாம்பு ஏதோ பக்கத்துல பிரச்சனை வந்துருக்குது, நம்ம தொந்தரவு பண்ணா நம்மள தொந்தரவு பண்ணும், நம்ம விட்டு அதை விட்டு போயிடும், மீறி வந்தா நம்ம பிடிச்சி போடலாம், இல்லை அடிச்சிடலாம். இப்படி இப்படி புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு பயமே வராதுங்க. பயம் பொறுத்துறது யாருன்னா நம்மளே நாம தான். சரிங்களா? அடுத்தது சொல்றேன் பாருங்க. இது நிறைய பேர் குழந்தைங்கிட்ட நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு டார்க் ரூம், இருட்டறையில போய் ஒரு பொருள் எடுத்துட்டு வா அப்படின்னா பயந்துக்கிறாங்க, ஐயோ அப்படின்ட்டு. Why people are afraid of darkness? It's not the darkness is making them afraid. It's about the option A. The option A is nothing but interpretation, self-talk. They talk to themselves that, oh my God, something will be there. காஞ்சனா, அருந்ததி, இந்த அரண்மனை 3, அதாவது நிறைய பேய்லாம் படம் பார்த்து வச்சிருக்கேன், எல்லாத்துக்கும் மீனிங் கொடுப்பாங்க. ஐயோ பேய் வந்துடும், கோஸ்ட் வந்துடும், இது வந்துடும், அது வந்துடும், எவனா நிற்பான், அது வந்து பேன் ஒன்னா வரும், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி இன்டர்பிரேஷன் பண்றவங்க பயந்துருவாங்க. இதே டார்க் ரூமுக்குள்ள கான்பிடண்டா அதே சமயத்துல அதே பக்கத்துல இருக்கவங்க போறதுக்கு காரணம் அவங்க அந்த மாதிரி இன்டர்பிரேஷன் பண்ணல. அவங்க பண்றதுல எப்படி இருக்கு, அதாவது வந்தா வந்துட்டு போகுது, ஆனதா விட்டு பாத்துக்கலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் வடு போய் பொருள் எடுத்துட்டு வரேன். ஆப்ஷன் பி. See the always situation will not make you disturbance. How you handle your situation with options are the matters. சரிங்களா? இப்ப அடுத்த எக்ஸாம்பிள் போறேன் பாருங்க. The mobile lost. மொபைல் தொலைஞ்சு போச்சு. அது எந்த லாஸ் ஆனா இருக்கும்? சோகமாயிரும். ஐயோ மொபைல் தொலைஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி சோகமாயிரும். சில பேர் பயந்துப்பாங்க. ஸ்டூடெண்டா இருந்தா பயந்துப்பாங்க. ஏன்? அப்ப மொபைல பயமுறுத்துச்சா? இல்ல. மொபைல பத்தி அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதான் பயம். ஒருவேளை அம்மா திட்டினாங்கன்னா, அப்பா அடிச்சிட்டாங்கன்னா, கஷ்டப்பட்டு வாங்கி கொடுத்தாங்க, நான் கேர்ஃபுல்லா வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி ஏதாவது பேசிட்டாங்கன்னா, இப்படி ஏதாச்சும் நை நை நைன்னு எனக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருந்தேன்னா, நான் வந்து சோகமாயிடுவேன், பயந்துருவேன். இதே மொபைல் தொலைஞ்சு போச்சு, கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க முடியுமா அப்படின்னா, எஸ் டெஃபினட்டா கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க முடியும். அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க? ஆனதாச்சு என்ன பண்றது? இந்த மாதிரி தொலைஞ்சு போச்சு. ஐ வில் அப்பாலஜைஸ். இது ஒரு பெரிய லேர்னிங். அடிச்சாலும் பரவாயில்ல வாங்கிக்கிறேன். ஆனதாச்சு என்ன பண்றது? சொல்லிதான் ஆகணும் வீட்ல. பாத்துக்கலாம். இப்படி புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள். ஒருத்தவங்களை நிம்மதியா ஆக்குறது யாரால முடியும் அப்படின்னா, அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பொறுத்தா இருக்கு. ஆப்ஷன் ஏல இருக்காங்களா? ஆப்ஷன் பில இருக்காங்களா? அவ்வளவுதான் விஷயம். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஜெலசி நிறைய பேத்துக்கு இருக்கும். ஜெலஸ் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா, அதர் பர்சன்ஸ் விக்டரி, இல்ல அதர் பர்சன்ஸ் ரெகக்னிஷன், அதர் பர்சன்ஸ் இஸ் பெட்டர் தென் அஸ். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நமக்கு செம்ம கோவம் வரும், இல்ல செம்ம பொறாம வரும். இது காரணம் என்னன்னா, அவன் என்னோட பெஸ்டா, அப்ப நமக்கு பார்ஷியாலிட்டி, அவன் இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி அப்படி வாங்கிட்டான், இப்படி நமக்குள்ள புரிஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா கோவமா இருக்கும். இதே வந்து ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றவங்க யாருன்னா, ஐ அம் ப்ரௌட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட், ஹி டிசர்வ் இட், பரவாயில்ல ஒர்க் பண்ணா அச்சீவ் பண்ணிட்டான், தோ இஸ் அ ஜூனியர் ஃபைன், பரவாயில்ல ஜூனியரா இருந்தாலும் நல்லா ஒர்க் பண்ணா அச்சீவ் பண்ணிட்டான், இப்படி சொல்றவங்க கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுவாங்க. கம்ஃபர்டபுள் அப்படிங்கிறது அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கிறத பொறுத்தா இருக்கு, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு பொறுத்தா இருக்கு. ஸோ ஆல்வேஸ் உங்க லைஃப்ல ஏதாச்சும் ஃபீலிங் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஏன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியா நீங்க இருக்கணும் அப்படின்னா, ஹாப்பியா இருந்தா மட்டும் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி வரும். சேடு ஃபியரா இருந்தீங்கனாலும் வராது. அப்ப அந்த சேட் ஆகாம இருக்கிறது எப்படின்னா, நீங்க முதல்ல அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்கும்போது புலம்பாதீங்க. ஐயோ நமக்கு மட்டும், நம்மள மட்டும், நமக்காகவே இவ்ளோ பண்றாங்க, இவ்ளோ குடுக்குறாங்க, இவ்ளோ டார்ச்சர் பண்றாங்க, இப்படி புலம்புனாலே ப்ரொடக்டிவிட்டி போச்சு. அப்ப நான் வந்து எஸ் ஐ அம் ஹாப்பி, ஐ அம் அக்செப்டிங், வெரி குட், எனக்கு என்னால பண்ண முடியும். யூ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, யூ டேக் கமிட்மெண்ட், யூ டேக் யூ ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ். எடுத்துக்கோங்க, செஞ்சு பாருங்க. யூ யூ க்ரோ இன் யுவர் லைஃப். அப்படிதான் இருக்கணும். அப்படி எடுத்தீங்கன்னா தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில க்ரோ ஆக முடியும். சரிங்களா? சும்மா போட்டு புலம்பிட்டே இருக்க முடியாது. ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து புக்க படிக்க சொன்னாக்க புக்க படிக்கிறதுக்கு மூடே வரல, இன்ட்ரெஸ்டே வரல அப்படின்னா யார் காரணம்? வெளியில இருந்து யாரும் காரணம் இல்ல. எல்லாத்துக்கும் காரணம் அவங்க எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கங்கிறத பொறுத்தா இருக்கு. அது கஷ்டம், இது டஃப், இது புரியாது, இது பிடிக்காது, எவன்டா கண்டுபிடிச்ச அந்த புக்க, இப்படி புலம்பிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு படிப்பே வராது. ஏன்னா கவனமே இருக்காது. ஏன்னா அவன் மைண்ட் செட் ஆல்ரெடி வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல. இதே படிச்சுட்டே இருக்கவங்க யாருன்னா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஐ லவ் ஸ்டடீஸ், இட்ஸ் ஈஸி, ஐ அம் கம்ஃபர்டபுள், ஐ அம் என்ஜாயிங், இப்படி பேசுறவங்க தான் நிம்மதியா, ஜாலியா, எனர்ஜெட்டிக்கா படிப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால ஊரெல்லாம் மாத்த முடியாதுங்க. நம்ம மாத்திக்கணும். ஆப்ஷன் ஏ இருக்குதுங்க. ஆல்வேஸ் ஆப்ஷன் இஸ் தேர். ஆப்ஷன் ஏ வில் நாட் கிவ் யூ ஹாப்பினஸ் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பிக்கு மாறிடுங்க. அவ்வளவுதான், மாறிடுங்க. யாரையும் மாத்தாதீங்க, நீங்க மாறிடுங்க. அவ்வளவுதான், யூ வில் பி கம்ஃபர்டபுள். ரைட்? சோ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு போன் அடிக்கிறேன், அவன் எடுக்கல, செம்ம கோவம் வந்துருச்சு. இப்ப என்னை கோவமாக்குனது யாரு? ஃப்ரெண்டா? கிடையாது. எனக்குள்ள புரிஞ்சுட்டது. போன் அடிக்க 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 எனக்குள்ள பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். ச்சே, வேணும்னு எடுக்க மாட்டேங்கிறான். அவன் எப்போ போன் இப்பதான் பண்றான், ஓவரா பண்றான், ஒதுக்குறான், அவாய்ட் பண்றான். அவ்வளவுதான், ஐ கோ இன்டு ஆங்கர். இப்ப என்னை கம்ஃபர்டபுள் ஆக்குனது யார் அப்படின்னா என்னோட ஆப்ஷன் பி.
நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன், அட விடுப்பா ஃபோன் அடிச்சா எடுக்கல, பிஸியா இருப்பான், மீட்டிங்ல இருப்பான், ஆன்லைன் மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான், ப்ரொடக்டிவிட்டி கவுன்சில் போயிட்டு இருக்குல்ல, சரி விடு அப்புறமா கூப்பிடுவான். அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா நிம்மதியாயிருவாங்க. அப்ப நிம்மதி அப்படிங்கிறது வெளியில இருந்து யார்கிட்டயும் இல்லை. நமக்குள்ள தான் இருக்கு நிம்மதி. அதனால நிம்மதியா இருங்க, ஜாலியா இருங்க, லைஃப்ப வந்து சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணுங்க. இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் சார். நாட் ரெகக்னைஸ்ட் ஆன் டைம். நம்ம எம்ப்ளாயியா இருக்கோம், ஸ்டூடெண்ட்டா இருக்கோம், இல்ல பிசினஸ் ஓனர்ஸா கூட இருக்கலாம். கரெக்ட்டான டைம்ல கரெக்ட்டான ரெகக்னிஷன்ஸ் வரலன்னா இரிட்டேட் ஆயிருவாங்க. ஏன் ஆகுறாங்க? ஏன்னா அவங்களோட புலம்பல் ஆயிடுச்சு. உள்ளுக்குள்ள பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. ஏன் நமக்கு பண்ணல? ஏன் செய்யல? நாம என்ன பண்ணாம விட்டுட்டோம்? நம்ம தானே எல்லாம் பண்ணோம். நம்ம தானே எல்லாம் செஞ்சோம். இப்படி இப்படி பேசியே ஒரு வழி ஆயிடுறாங்க சார். ஸோ அதனால ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் அண்ட் டோன்ட் வொரி டூ மச். இப்ப இருக்க சிச்சுவேஷன் நீங்க ஹாப்பி ஆக முடியுமா அப்படின்னா, அத கட் பண்ணிடுங்க. பரவால்ல. இன்னொரு நாள் அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. இன்னொரு நாள் நம்மளோட வொர்க் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். இப்ப அவங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடியல. ஃபைன் பரவால்ல. புரிய வைப்போம். டெஃபினட்டா ஐ வில் கெட் அ சான்ஸ் டூ கெட் அன் பெட்டர் பிளேஸ் டூ கெட் அ ரிவார்ட். அவ்வளவுதான் சார். எல்லாம் ப்ராஜெக்ட்ல உட்காந்துக்கிட்டு நெறைய பேர் டிஸ்டர்ப் ஆயிருவாங்க. ஐயோ! இந்த டைம்ல முடிக்கணும், அந்த டைம்ல முடிக்கணும் கடுப்பாயிடுறாங்க, கோவம் வந்துருது. காரணம் ப்ராஜெக்ட் இல்லை. சம்டைம் நம்மளோட ப்ரொக்ராஸ்டினேஷனா கூட இருக்கலாம். நம்ம தள்ளி போட்டுருக்கலாம். தேவையில்லாம டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். இப்ப நம்ம புலம்புறது. எல்லாம் 10 பேர் செய்ற வேலைய 5 பேத்துக்கு குடுத்துருக்காங்க அப்டின்ட்டு. நம்மளே சொல்றது தான் சார் நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. நம்மளே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது, நம்மளே புலம்பிட்டு இருக்கிறது தான் நமக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் காரணம். அதனால அதெல்லாம் பேசுறத விட்டுட்டு, பரவால்ல ஐ அம் ஹேப்பி. ஐல் டூ இட். டெஃபினெட்லி இன்னும் டைம் இருக்கு. அதுக்குள்ள முடிச்சிடலாம், பண்ணிடலாம், செஞ்சிடலாம். ஐ கேன் ப்ரூவ் மை செல்ஃப் தட் ஐ கேன் டூ திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஈசிலி. இப்படி பேசுறவங்க கம்ஃபர்டபிள் ஆயிட்டே இருப்பாங்க சார். சரிங்களா? கரண்ட் சிச்சுவேஷன் சார். என்ன வேணா இருக்கட்டும் சார். வேரெவர் யூ ஆர். பட் யூ ஹேவ் டூ ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். நீங்களும் ஒரு டேலண்டட் பெர்சன் அப்படின்னு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால என்ன சிச்சுவேஷன் நீங்க இருந்தாலும் சரி, புட் தட் சிச்சுவேஷன் இன்டு ஹியர் and see that what kind of emotion you are experiencing right now. Are you sad, fear, stress, frustration, depression, anxiety, phobia? எத வேணா வச்சுக்கோங்க சார். அது கண்டிப்பா வெளிய இருந்து இல்ல சார். அத மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சார். நம்ப தான் சார் புலம்பிட்டு இருக்கோம். அத மாத்திக்கோங்க சார். இன்டர்பிரேஷன், செல்ஃப் டாக் ரூல்ஸ் யுவர் லைஃப். அத சேஞ்ச் பண்ணா உங்க தாட் மாறும். தாட் இஸ் அ அல்டிமேட் எய்ம். அல்டிமேட் இஸ் விச் இஸ் டிரைவிங். தாட் இஸ் அசெட் ஆஃப் எவ்ரிஒன்ஸ் லைஃப். அந்த சிந்தனைய மாத்துங்க சார். அவ்வளவுதான் சார். சும்மா போட்டு புலம்பிட்டு இதாயிடுச்சு, என்னால தான் ஆச்சு, அதால ஆச்சு, அவங்க பண்ணல, இவங்க பண்ணல, இது வருமா, அது வருமா, கொரோனா வந்துருச்சு, இதாயிடுச்சு, இதாயிடுச்சு, இப்படி ஆயிடுச்சு, அப்படி ஆயிடுச்சு. Oh my God, stop all the routine unhelpful dialogues. Always speak to yourself and helpful empowering dialogues. என்ன சொல்லுங்க, நல்லா பரவால்ல, ஆனது ஆகட்டும். நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிறேன், கத்துக்கிறேன், பண்ணிட்டு இருக்கேன், முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன், முடிச்சிடலாம், பண்ணிடலாம், பக்கத்துல வந்துட்டேன், இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான். பேசுங்க சார், நெறைய பேசுங்க சார், எம்பவர் பண்ணுங்க சார், அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க சார், மோட்டிவேட் பண்ணுங்க சார், முடியும்னு நம்புங்க சார், செய்யுங்க சார். ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க கம்ஃபர்டபிள் ஆயிருவீங்க சார். கம்ஃபர்டபிள் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த வேலைய செஞ்சு பாருங்க சார். செம்மையா பண்ணுவீங்க சார். சூப்பரா பண்ணுவீங்க சார். அவ்வளவுதான் சார். லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க சார். லைஃப்ல ஹேப்பியா இருந்தா அழகா நீங்க என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க. when you start enjoying your work, you don't feel like you are going for a job. அப்படிங்கிற ஒரு டெர்மே இருக்கு. If you like your job, if you are happy with your job, you don't feel like you are going for a job. ஏன்னா you enjoy yourself. ஏன்னா இத நான் செய்றேங்க. 13 மணி நேரம் நான் வேலை செய்றேங்க டெய்லியும். பட் 13 மணி நேரம் சேம் எனர்ஜி யூ கேன் see me. I'm not working. I'm just enjoying. ஸோ நீங்க என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. அங்க போய் புலம்புறத கட் பண்ணுங்க. சும்மா தேவையில்லாம மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பேசுறது, இல்ல செய்யற வேலைய பத்தி பேசுறது, பக்கத்துல இருக்கவங்க பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறது, பாஸ பத்தி பேசுறது, சுப்பீரியர் பத்தி பேசுறது, செய்யற வேலைய பத்தி பேசுறது, பக்கத்துல இருக்கவங்க பத்தி பேசுறது. ஐயோ! அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க சார். அதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாதீங்க சார். நல்லதா பேசுங்க சார். நீங்க இருக்கிற எம்ப்ளாய்மென்ட்டா இருந்தாலும் சரி, நீங்க இருக்கிற வொர்க், நீங்க இருக்கிற பாஸ், நீங்க இருக்கிற இடம், நீங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டா இருந்தாலும் சரி, பேசுங்க. நல்ல விதமா பேசுங்க. என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஒரு ஒரு நாளும் உள்ளுக்குள்ள போகும்போது அவ்வளவு மொமெண்டம் கிரியேட் ஆகும். அவ்வளவு எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும். ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் டேக்கன் கேர். ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் a by-product of what your emotion is. Your emotion into happy இருந்தா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு. You will be giving a creative 100%. You will be a productive person and you will be the self-reliance person. All right. So with this, I am completing my presentation. I hope you all enjoyed and you had a meaningful, wonderful morning today. And master your emotion and rest is your history. You can create your life. Okay. So any feedbacks, any questions? And this is about me. Anything, if you want to send any feedbacks, you can send it to me. This is my number, my email ID. Thank you so much, Coimbatore Productivity Council admin team. Special thanks to Bhavani Madam for giving me this wonderful opportunity. All the president and secretary of current CPC management and admin team. Superb. You are rocking in this celebration Productivity Week. Thank you so much for the great opportunity. I open this floor for the questions. Any questions you wanted to ask, please shoot up your questions. I'll be happy to answer. All right, thank you. And now I'm able to access chat box. If you wanted to share any feedbacks, any questions, I'm happy to answer. And put your feedbacks
in the chat box. I'm happy to answer your questions and happy to read your feedbacks too. Yes, any questions, my dear participants, all the senior members, employees, and all the students community? Do you want to shoot up any question to a clinical psychologist? Yes, I'm ready to answer your questions. I'm happy to share my experience with you all. Please shoot your questions, ask your questions. Any feedbacks also, you can share it in the chat box. Any questions, clarifications? Oh, thank you. Star Satish, fantastic name. How to build a politics free organization. It's very simple. Stop talking about others, talking about you. Then the politics is taken care. And this question is as an entrepreneur you're asking or as an employee you are asking. That's the most important. It depends to for whom you are asking this question. It is as an employee perspective or as a owner perspective. இந்த கொஸ்டின் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்போ இது வந்து ஓனர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்துக்கோங்க. ஹவு டு பில்ட் பாலிடிக்ஸ் ஃப்ரீ ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா இஃப் 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 ஓனர் management is not recognized, not given opportunity equally, if you are not given space for everyone equally, then there will be politics always happen. So you have to give rotation based opportunities, recognitions, involvement, and appreciations on time. Definitely you can solve this politics. All right, thank you, Bitil Sundar sir, Bilit Sundar sir, sorry. Good session, very reliable and mind-blowing session. Oh, thank you so much. Thank you, Saravakumar sir, Saravanan sir. Thank you so much for your feedback. Please, this is a time for questions. Please kindly give your questions. Kindly go give your no, ask your questions or any feedbacks. Come in the chat box. CPC admin team, please come over and ask for any question answer sessions. If any participants are willing to ask questions, please. Yeah. You Yes, can yes. moderate. You can moderate. Yeah. Yeah, participants. Yeah, there is a question in the chat box, sir. Yes, sir. Yeah, I request all of you to kindly type out your questions in the chat box. Do go ahead. Yeah, any questions? Yes, if you want to unmute also, you are able to unmute Yeah, and you one can at a ask time questions. you can ask. You're welcome. Yes. Any questions are welcome. There is no good question or bad question. Any questions are welcomed. I'm happy to answer any personal question, anything related to emotion, anything related to self reliance, productivity, anything out of syllabus. Also, I'm happy to answer anything which you wanted to discuss with the clinical psychologist. Yes, use this platform. Don't hesitate or don't ignore inhibition of others how they think about me when I ask question. Yeah, there is a one question in the chat box says how to overcome angry. Good, very good. And angry is one of the strongest emotion, and mostly you need to check for angry. There are few people, the mixture of emotions, it's a byproduct of the angry. What is the mixture of emotion which I mean here is if the person who is continuously sad or continuously experiencing fear, these two emotions will create angry on a higher level. So you need to check whether are you sad or are you fear. You need to overcome that. See, angry is very simple, sir. How to overcome anger? Very simple. Who's disturbing us? Nobody's disturbing us. We are the one disturbed. We always blame others because that person is provoking me. That person is triggering me to lose my temper. No way. Nobody can trigger you. It is you yourself triggering. If you understand the previous model, a thinking, feeling, behavior model, apply the same model and you will definitely release from all the anger. So your interpretation and self-talk creates anger, my dear participants. You what use your interpretation during that particular time? Because of them, because of this, I gave him work, he didn't finish, he didn't recognize me, he didn't respect my words, he didn't listen to me. This kind of interpretation, it leads to anger. Avoid that kind of interpretation and have a helpful interpretation and self-talk. Definitely you will be happy all the time.
So nobody is disturbing us. We are giving punishment to ourselves not to be happy. So anger is a punishment of our happiness. We are not understanding the situation. We are abusing ourselves by using all unwanted self-talks. Because of that, the result, you expose anger. Thank you, sir. All right. Any questions? Please say one more time. Crocodile inside person picture, sir. I didn't get the point of exactly. So nothing. The two picture which I showed is as soon as you see the picture, you get something in your mind. That's what I wanted to explain. I'm not teaching you anything. I'm not. Ashok sir, you are unmuted. You wanted to speak anything? Yes, sir. Yeah, please. பட் அந்த பிக்சர் என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்ற மட்டும் எனக்கு ஒன்றும் அப்போதைக்கு கொஞ்சம் நாய்ஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு. சார் அதாவது அந்த பிக்சர் வந்து என்னன்னா சார், அந்த பிக்சரை போட்டது காரணமே அதை பார்த்தனே நம்ம மைண்ட்ல ஒண்ணு வருது இல்லைங்களா, அவ்வளவுதான். அது என்ன வேணா வரலாம். அந்த பிக்சரை வந்து நீங்க வந்து ஒரு கிராபிக்ஸாவும் பார்க்கலாம், செத்து போன crocodileஆவும் பார்க்கலாம், இல்ல அது வந்து ஒரு டீச்சரா பார்க்கலாம், இல்ல ஒரு ட்ரைனரா பார்க்கலாம். உங்களோட 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 இன்டர்பிரேஷன் தான் அதை மீன் பண்ண. நமக்கு ஒண்ணு தோணுது இல்ல, அது தோன்றது தான் அந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு பாடம் அப்படிங்கிற லேர்னிங் கொடுத்தேன். அந்த தோன்றது தான் நான் வந்து அடுத்த ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு அந்த இன்டர்பிரேஷன் சொல்லி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே சார். Yes sir, yes sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. Okay. And there is a one question, interpretation self talk, how to control. Sir, it is your control. ஏன்னா interpretation self talk not from outside, it is within. நம்ம தான் நமக்குள்ள பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், நம்ம தான் நமக்குள்ள வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அதனால இன்டர்பிரேஷன் செல்ஃப் டாக் அப்படிங்கிறது வெளியில இருந்து வரல, நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் சார். இது வந்து பிராக்டிஸ் தான் சார், எல்லாமே பிராக்டிஸ். இத்தனை நாளா நான் வந்து இரிட்டேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இப்பெல்லாம் இனிமே வந்து நான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோங்கிறது தான் நம்மளோட கம்ஃபர்டபுள். அப்ப நம்ம இன்னில இருந்து டிசைட் பண்ணணும். ஊரை மாத்த முடியாது, நம்மளோட வார்த்தையை மாத்திக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, தேங்க்யூ சார். அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின், ஹவு கேன் வி ஸ்டாப் ஓவர் திங்கிங் அபவுட் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர்? சார் டெஃபினெட்லி யூ நீட் டு கண்ட்ரோல் ஓவர். அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா, the tool which I introduced about the interpretation self talk, அதையே அப்ளை பண்ணுங்க. இங்க நம்ம என்ன பேசிட்டு இருக்கோமோ அதுதான் நம்மளோட பாஸ்ட் அண்ட் பிரசன்ட், சரிங்களா, அண்ட் ஃபியூச்சர். நம்ம தான் கொண்டு போய் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து அப்படி ஆயிப்போச்சு, இப்படியே ஆயிப்போச்சு, இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு, அதனால ஃபியூச்சர் எனக்கு இப்படி ஆகுமா, அப்படி நடக்குமா, இப்படி நடக்குமான்னு போயிட்டே இருந்தா அது டிப்ரெஷன் ஆயிரும். ஒருவேளை நல்லது நடக்குமா, நடக்காதா, இப்படி நான் பேசிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு டவுட்ஃபுல்லா ஆன்சைட்டி கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ பெட்டர் அது வந்து நான் லேர்னிங் எடுத்துக்கிறேன். இக்னோர் பண்ணிட்டு அதை வந்து கிராட்டிடியூட்ல கொண்டு போயிருங்க. தேங்க்யூ சோ மச், ஐ ஹேட் அ பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த பாஸ்ட். ஃபைன், இட்ஸ் ஃபைன், ஐ லேர்ன்ட் தட். I'm happy that in future I can manage because I learned something from the bad experience. So I got the courage and the confidence to look forward something new in my future life. இப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கான்ஃபிடென்ட்டோட நெக்ஸ்ட் மினிட் நாம வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் சார். ஸோ அவாய்ட் எல்லாம் எப்படின்னா நம்ம பேசுற வார்த்தை தான் சார், நம்ம மாத்திக்கிட்டே போதும் சார். ப்ளீஸ் சே ஒன் மோர் டைம் crocodile. அது நம்ம பார்த்துட்டோம். எக்ஸாக்ட்லி சார். ஹவு டு ஸ்டாப் ஓவர் திங்கிங், அதை பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஹவு டு evaluate team. Okay, how to evaluate team? Okay, simple sir. Evaluation அப்படினாலே இந்த மெஷர் தான். How to measure, how to evaluate your team அப்படின்னா, you put a task, ask them to come out with their own ideas, let them take responsibility, given a time frame. இந்த டைம்க்குள்ள இதெல்லாம் முடிக்கணும்னு சொல்லி கொடுங்க. அந்த டைம்க்குள்ள அவங்க முடிச்சிட்டாங்கன்னா the team is valuable. இப்ப அந்த டீம் பண்ணல அப்படின்னா, put the question to the team again, what is the reason for not achieving on time? அவங்களே ஏதோ சொல்லட்டும். அப்ப நீங்க கண்டுபிடிங்க whether it's because of the confusion, it's because of the ego, it's because of the not involved, it's because of laziness, it's because of the procrastination, or it's because of not having a cordial relationship with other members. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட டூ இருக்குல்ல, எத்தனையோ வகையில ஒரு டீம் அந்த வேலையை செய்யாம வந்திருக்கலாம். அது என்னங்கிறது கண்டுபிடிங்க. யாராச்சும் அங்க டாமினேட் பண்றாங்களா, எமோஷனலி அன்ஸ்டேபிளா, இல்ல யாருமே எம்பவரிங்கா இல்லையா, இல்ல வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் விச் தே ஆர் ஃபேசிங், அனலைஸ் பண்ணுங்க, அதை கண்டுபிடிங்க. அதுதான் உங்களோட மேனேஜ்மெண்டோட மேஜர் ஒர்க். ஒரு டீம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அந்த டீம் ஹெட்டுக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த டீம் ஹெட் ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் பண்ணல, அந்த எமோஷனலி எம்பவர் ஆகல, ஏதோ ஒரு நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டே இருக்கு அந்த இடத்துல. அதை கண்டுபிடிச்சு அதை சால்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் எம்பவர் யுவர் டீம் அண்ட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் வித் த டீம். ஓகே, தேங்க்யூ. அண்ட் தென் இஸ் தேர் எனி क्वेश्चन? ஃபியர் இஸ் a cause to our emotion. No, fear is a feeling, it comes from the emotion. Okay, so fear வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த த்ரெட்டனிங் என்விரான்மெண்ட். யுவர் லைஃப் இஸ் இன் த த்ரெட்டனிங் என்விரான்மெண்ட். ஒரு பயமுறுத்துறமான ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க லைஃப் இருந்துட்டு இருக்கனால பயத்தை உருவாக்குது. அந்த பயத்துல நல்லது இருக்கு, கெட்டது இருக்கு. சம்டைம் அந்த பயம் வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும் நம்மள. ஓகே, இந்த சுச்சுவேஷன் பயமுறுத்துற சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும்
நீ ப்ரிப்பேர் ஆயிக்கோன்னு சொல்லி நம்மள பயம்படுத்தி படபடப்பாக்கி ரெடி ஆக்கி எனர்ஜி அதிகப்படுத்தி நம்மள ஓட வைக்கிறதுக்கோ இல்ல கத்த வைக்கிறதுக்கோ இல்ல அந்த இடத்துல ஃபேஸ் பண்றதுக்கோ நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும். இப்ப நடந்து போயிட்டே இருக்க திடீர்னு ஒரு நாய் வந்து வவ்வுன்னு குலைக்குது. அது வவ்வுன்னு குலைச்ச உடனே நமக்கு வந்து அப்படியே ஓட ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ அவ்ளோ ஃபாஸ்ட்டா நம்ம ஓடுறோம். இப்ப அந்த வவ்வுன்னு குலைச்சதுக்கு இப்ப அதிகமா வேகமா ஓடுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, தட் புரொடெக்ட்ஸ் நம்ம பிரெயின் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு நம்ம மைண்டுக்குள்ள. அதே யூ ஆர் இன் அ த்ரெட்டனிங் சிச்சுவேஷன் யா ஓடு கடிச்சிரும் உன்னைய அப்படின்னு அது பயமுறுத்தி கெமிக்கல ரிலீஸ் பண்ணி அந்த கெமிக்கல் பாடியில போய் எனர்ஜி அதிகப்படுத்தி குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகப்படுத்தி அப்படியே ஓட வச்சு நீங்க அன்னைக்கு ஓடுறது அன்னைக்கு என்னைக்குமே ஓடிக்க மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு நீங்க ஓடுவீங்க. அதுக்கு அந்த அளவுக்கு நம்மள ப்ரிப்பேர் பண்ணது யாருன்னா நம்மளோட ஃபியர் தான். அதே ஃபியர் தான் கொஞ்சம் அதிகமா போச்சுன்னா உட்கார வச்சிரும் நம்மள. எக்ஸாம்ல பயந்துக்கிறது, இன்டர்வியூ நான் பயந்துக்கிறது, ஏதோ தேவையில்லாம பயந்துக்கிறது, அப்படியே பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஊத்திக்கும். இதுக்கும் காரணம் நம்மளோட நம்ம நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் நம்மளோட பயத்தை அதிகப்படுத்தும், கம்மிப்படுத்தும். ஸோ ஃபியர் நல்லதா கெட்டதான்னு கேட்டா நல்லது. அதே சமயத்துல கெட்டது. 2மே இருக்கு. அதிகமா போச்சுன்னா பயம் கெட்டது. ஆப்டிமா ஃபியர் இருந்தா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகப்படுத்தும். இது எப்படி சார் ரெகுலேட் பண்றது? ஒருத்தங்க ஃபியரே இல்லைன்னா சோம்பேறி ஆயிடுவான் சார். ஃபியர் இல்லாத மனிதன் சோம்பேறி. சரிங்களா? ஃபியர் மினிமமா இருக்கணும். அப்பதான் கொஞ்சமாச்சும் அவன் வந்து எஃபோர்ட் எடுப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா, ஒரு அடுத்த வாரம் எக்ஸாம் உங்க குழந்தைக்கு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அடுத்த வாரம் எக்ஸாம். 3 வகையான பீப்பிள் நம்ம பார்க்கலாம். ஒருத்தர் எப்படி எடுத்துக்கிறாரு? ஓ! இன்னும் 7 நாள் இருக்கா எக்ஸாமுக்கு. அவனுக்கு தான் ஃபியரே இல்ல. அவன் தள்ளி போட்டுட்டே இருப்பான். இன்னொருத்தன் எப்படி எடுத்துக்கிறான்? ஐய்யய்யோ! இன்னும் 7 நாள்லயா? ஐயோ! இன்னும் நான் படிக்கல. அந்த போர்ஷன் இருக்கு, இந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்கு. அது படிக்கணும், இத படிக்கணும், இத முடிக்கணும், அத முடிக்கணும். இப்படி இதுதான் ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஃபியர் போயிட்டான். பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஊத்திக்கும். இந்த ஆப்டிமம்ல இருக்கான் பாத்தீங்களா? அவன் எப்படி எடுத்துப்பான் பாருங்களேன். ஓ! 7 நாள்லயா? ஓகே. நான் இன்னையிலருந்து நான் இத படிக்கிறேன். இன்னையிலருந்து கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸ், அதுக்கப்புறம் மேத். லாஸ்ட் 2 டேஸ்ல வந்து லாங்குவேஜ் படிச்சிரும். பெர்ஃபெக்ட். மண்டே அன்னைக்கு நம்ம கிளம்பிடலாம். இப்படி கால்குலேட் பண்றோம் பாத்தீங்களா? இட்ஸ் ஆப்டிமம் ஃபியர். Optimum fear will enhance our performance. Highest level of fear will reduce your performance. So அங்க productivity அடி வாங்குறதுக்கு காரணமே fear ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா தான். Alright. So thank you so much. Super question. Thank you. Thank you. Is there any other questions? Any other questions? Alright. If there is no any questions, I officially hand over this webinar platform to the host. Yes, sir. Thanks for the great opportunity, okay. Sir. Thank you, Dr. Babu Nagarajan. This has been a lovely talk on how you manage yourself. There is one very important thing here. Logical reasoning is on one side, emotional answers are on the other side. Usually, we cannot fight logic with, we cannot fight emotion with logic. Ice cream முன்னால இருந்ததுன்னா logic will tell it is not good for health. Coldனா இது வரும், ஆனா முதல்ல சாப்பிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாமேன்னு யோசிப்போம். Correct, sir. The whole issue is emotionally. So if you can handle emotions properly, yes, we can all do wonders. Thank you so much, sir. Very, very grateful to you for coming and talking on this particular topic. Usually emotions, people think it is private, வெளியில சொல்ல மாட்டாங்க. But that's where we all require help. So thank you so much, sir, for personally coming in. We are very grateful on behalf of the Coimbatore Productivity Council and all the presidents and secretaries. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thanks for the great opportunity. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, all the participants. Yeah. We're done.